ऑर्गॅनिझम अँड एन्व्हायरमेंट. सो आपण ऑर्गॅनिझम एन्व्हायरमेंट म्हटलं तर आपल्या सभोवती असलेले अनेक ऑर्गॅनिझमचे विचार करणार आहे. तसं बघितल्यानंतर आपल्या सभोवती अगदी फॅसिनेटिंग ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला दिसते. इतकं व्हरायटीज आपल्या सभोवती दिसतात. काही अॅनिमल्स पाणीमध्ये आहे, काही अॅनिमल्स एअरमध्ये आहे, काही झाडावरती राहतो, काही लँडमध्ये, काही डिझर्टमध्ये, काही बर्फमध्ये. असं अनेक फॅसिनेटिंग ऑर्गॅनिझम्स आपल्या सभोवती आपल्याला बघायला मिळेल. टू नो इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी अभ्यास करण्यासाठी स्टडी व्हेरियस लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन इज व्हेरी एसेन्शियल. ओके, so what is this various level of organization? It begins with a macromolecular level. सर मॅक्रोमोलिक्युल अनेक डिफरंट टाईप मॅक्रोमोलिक्युल्स एकत्रित येऊन तिथं सेल तयार झाले. सो सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन इज अ सेल्युलर लेवल ऑर्गनायझेशन. Number of the different cells or similar type of the cells that are performing similar functions and having the same origin that are grouped together and forming the tissues and forming the tissue level organization. Okay, when it moving forward, the tissues are grouped together and forming the organ level organization. And from this organ level organization, organisms are formed. That is the organisms level organization. When organisms are aggregated and forming the population, that become the population level organization. When populations of the different species are aggregated and forming the community level organization, each one is higher than the previous one. Okay, or each previous one is smaller than the one which is present ahead. So community, different type of the communities come together and forming the higher order of the complexity, that is known as the ecosystem or biomes level organization. And many different type of the ecosystems come together and forming the biosphere. Okay, and the universe is formed like that. So let us explain the important level of organization in this chapter. Okay, so here see, this is a typical diagram that depicting the different level of the organization. This is the atoms. When atoms come together, molecules come together forming the cells. Cells come together forming the tissues. Tissues come together forming the organs to population to biocenosis, and to ecosystem. Many ecosystem together forming the biosphere, and this biosphere together forming the universe or the biomes. It is known as commonly biomes. Okay, so let us study one by one. So when we looking to each and every organization, we can ask two questions: why and how. These are the two questions most commonly we asking to the each level of organization. The question to be asked to any level of organization is how and why. For example, if you take a typical example, a bird is singing, then we asking why the bird is singing and how the bird is singing. See, suppose a bird making the chirping sound. So we asking to this organization, how the bird sing and why the bird sing. Let us clear that idea. How the bird singing with the help of the structure of the larynx, that is a particular to this bird. म्हणजे या बर्ड मध्ये ते लॅरिंग्स आहे, साऊंड बॉक्स आहे. ते साऊंड बॉक्स एक पर्टिक्युलर नेचर आहे. ते नेचर मुळे हा बर्ड सिंगिंग करत असते. Arrangement of the vocal cord also helping to produce a particular sound, and this arrangement is different in the different bird, so the sound of the bird is different in different birds. Okay, then we asking the question next, why the bird is making sound, different sound? Because to communicate its mate at the breeding season. So during the breeding season, the male communicated to the female. The male of its own kind is present nearby you. So this female will come to the male, and the breeding process will start. Okay.
So one more question we ask, why the white blooming flowers generally white? म्हणजे रात्री उमलणारे जे फ्लवर पांढऱ्या कलर मध्ये का, असे प्रश्न विचारल्यानंतर हाऊ इट प्रोड्युसिंग द व्हाईट कलर अँड वाय इट प्रोड्युसिंग द व्हाईट कलर, हा दोन प्रश्न आपल्या समोर येणार आहे. ठीक आहे. So it is a white color because how it white color because it producing a particular pigment, anthocyanin, and due to this pigment it producing the white color. When the combination of the different pigments are there, then the different colors will form. In the case of the plant that flowering in the night, that producing a particular pigment and that causing the particular white color to that flower. Then the question arising, why the plant producing white color? It produces the white color because in the dark background the insect cannot recognize the white the color, the flower which having colors other than the white, the insect cannot recognize. To recognize the insect, the flower is turned to white color that blooming in the night, because the insect can be easily recognized, easily visit, and visiting of the insect that causing the pollination. So to pollinate the more and more flower, the flower become white color to attract the insect. That is the reason why the flower blooming in the night is white in color. Okay, so like that you can ask thousands of the questions to the nature and find out the answer and how and why. Then you can understand the fascination or the amazing nature of the amazing ability of the nature. Okay, in the different field. So one more question asking, how does the bee know which flower has a nectar? So honeybee is visiting to different flowers, but it only landing to a particular flower and that is sucking the nectar from that. How the bee know that a flower having the nectar? Sorry, that is a question. We can sense the buzz from the flower's electrical field. So when the bee is visiting to a flower, the flower having the nectar emitting an electrical field, and this electrical field can be recognized by the honeybee. We cannot recognize that. So the bee is landing on that particular flower and sucking the nectar from that flower only. Okay, why it taking the nectar from that flower? It taking the why it take the nectar because to feed the caterpillar in the hive. So त्या honeybee घरामध्ये किंवा hive मध्ये there are lot of bees are there waiting for feeding, and for all these members the worker bee is collecting the honey and or the nectar, and this nectar is giving to the bee that is present in the hive. So to feed the caterpillars in the hive, that is the reason why the honey bee collecting the nectar. Okay, another question we ask, why does a cactus have so many thorns? Cactus, for example, the Opensia nivudunga, it has many thorns, very sharp thorns. Why thorns present for this cactus? First question asking, how the thorns are formed. In the case of the cactus, it is actually a desert or the xerophytic plant. In the xerophytic condition, water is very less, availability of water is very scarce. So in that condition, to store or the conserve water is very essential to that plant. To conserve the water, the leaf is modified into thorn, because leaf has more surface area and stomata, and through the leaf water will lose much more, and if a leaf is changed into thorn like structure, the surface area will reduce, and that is helping to reduce the water loss by transpiration. Then why it change into thorn? The answer is that the thorn helping to protect the plant from the browsing animal and prevent the excess loss of water by transpiration. Two purpose, it protect the plant from the browsing animal like cow, buffaloes, etc. And also it protect the plant from loss of excess water by transpiration. That is, these are the two uses for the modification of the leaf into thorn. Okay. Then we are going to study the next higher organization, that is the what is ecology. We are going to study the ecology. Ecology is actually the study of the interaction between the organisms or the between the individuals of the species or among the individuals of a species and between the organisms and the environmental factors is called ecology. So ecology means
It is a branch of the biology which deals with the study of the interaction among the organisms. Organisms paraspar interaction karto, and between the organisms and organisms and environmental factors like temperature, carbon dioxide, oxygen, and different environmental factors called factors, food, etc., shelter, etc. It compete or it interact with each other. This interaction of the organisms among themselves and between the organisms and organism and environmental factors is known as ecology. Okay, so concerned with ecology, one very important point, there are 4 levels of study of the ecology. So what are the 4 levels of study of the ecology? One of the level is the organisms level. So we can study the ecology at the organisms level. We can study the ecology at a populations level, and we can study the ecology at a community level, and we can study the ecology at a biomes level. This is the largest one. It is a little bit lesser than this one, and this is the smaller than community, and organism is smaller than population. So we will study ecology at 4 levels. That is organisms level, population level, community level, and biomes level. Okay. So let us study organism and its environment. Organism and its surroundings, organism and its environment. You know, ecology at organisms level, the first level, organisms level, is actually, it is a ecology at a physiological level, or the study of the ecology at organisms level. That means we are studying the physiological ecology. Okay, it deals with how different organisms are adapted to their environment in terms of only survival and reproduction. So in both the terms, survival and reproduction. See here, so we study the physiological ecology, that means organisms ecology, organism level ecology. That means we are going to study the adaptation of the different organisms to their environment. For example, a group of organisms living in a particular environment, and how these organisms are adapted to live in that particular environment. So in terms of the survival, but also reproduction. This is actually Darwin's concept. An organism is fit to a particular environment means that organism survive in that particular environment, and also it produce a maximum in that particular environment. So म्हणजे एका ऑर्गॅनिझम एक पर्टिक्युलर ठिकाणी आहे म्हटलं तर त्या रिजन मध्ये असलेले ते वातावरण आहे किंवा ते एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आहे, हा एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्सला जुळून तिथं राहण्याच्या कपॅसिटी ते अॅनिमलला असणे आणि तिथं राहून ते जास्तीत जास्त त्याच्यासारखं रिप्रोडक्शन पिल्लू तयार करणे म्हणजे रिप्रोडक्शन करणे, हे 2 उद्देशाने ते अडॅप्टेशन किंवा त्याच्या शरीरामध्ये किंवा बॉडीमध्ये बदल झाला असते आणि ते बदल तिथं राहण्यासाठी योग्य आहे, त्याला आपण अडॅप्टेशन म्हणतात. ओके, आता ह्या पृथ्वीमध्ये अर्थमध्ये देयर आर डिफरंट टाइप ऑफ द हॅबिटेट. ओके, डिफरंट टाइप ऑफ हॅबिटेट कशामुळे ते डिफरंट टाइप ऑफ हॅबिटेट तयार झालेला आहे. फॉर एक्झाम्पल, यू नो, काही ठिकाणी थंड असते, बर्फ पडलेला आहे, काही ठिकाणी भयानक उष्णता असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल डिसर्ट, काही ठिकाणी फॉरेस्ट एरिया आहे, काही ठिकाणी ग्राउंड गवत भरलेलं ग्राउंड आहे, मेडोस आहे, काही ठिकाणी ते सी अक्वाटिक मीडियम्स आहे. आणि आपले ऍटमॉस्फिअर मध्ये आपले थ्रू आउट द इयर ते क्लायमेट एकसारखं नसणार आहे. काही वेळा ते विंटर सीझन येतो, काही रेनी सीझन येणार आहे, काही समर सीझन येणार आहे. हे समर सीझन किंवा ते सीझनल व्हेरिएशन, हे सीझनल व्हेरिएशन कशामुळे आहे याचे विचार आपण केल्यानंतर आपल्या लक्षात येते आपले द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट सेल्फ. मग असे आपण बघितलं, दिस अर्थ रोटेटिंग इट सेल्फ around its own axis. At the same time, the earth is tilted to the one side. एका साइड मध्ये ते जुंबलेलं आहे किंवा ते स्लॅन्डिंग झालेलं आहे आणि ते अर्थ स्वतःच्या अक्षाच्या सभोवती ते फिरतात. हे असं स्वतःच्या अक्षामध्ये फिरत असल्यामुळे आणि ते पृथ्वीचे ते अक्ष किंवा त्याचे ऍक्सिस एका बाजूला स्लॅन्डिंग झाल्यामुळे हे अनेक डिफरंट टाइप सीझन्स तयार होतो असं म्हटलेलं. टेम्परेचर व्हेरिएशन, डिफरंट टाइप्स ऑफ द सीझन्स तयार होतो. And these different type of the seasons and precipitation means पाऊस.
पाऊस सर्व ठिकाणी एकसारखं नसते, काही ठिकाणी जास्त, काही ठिकाणी कमी आहे, काही महिन्यामध्ये जास्त आहे, काही महिन्यामध्ये कमी आहे. असं द रेनफॉल इज नॉन एज अ प्रेसिपिटेशन, म्हणजे रेनफॉलला पण प्रेसिपिटेशन म्हणतात. हे प्रेसिपिटेशन किंवा रेनफॉल along with the different type of different environmental changes like temperature etc that causing the formation of the different biomes. डिफरंट बायोम्स तयार होतो. हा डिफरंट बायोम्स एक्झाम्पल डिसर्ट एक बायोम्स आहे, रेन फॉरेस्ट एक बायोम्स आहे आणि तुंद्रा हा एक बायोम्स आहे. असं डिफरंट टाईप बायोम्स तयार झालेला आहे. त्यासाठी एनसीआरटी पुस्तकामध्ये एक ग्राफ लाईक डायग्राम्स दिलेला आहे. ते ग्राफ मध्ये किंवा त्या डायग्राम मध्ये एका साईडला मीन अॅन्युअल प्रेसिपिटेशन दिलेलं आहे. दिस इज द पाऊस किती पडणार आहे ते एका वर्षामध्ये त्याचे दिलेलं आहे. 50 millimeter, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 असं हे एक्स ऍक्सिस मध्ये हे रेनफॉलची इंटेन्सिटी दिलेलं आहे. आणि त्याचं वाय ऍक्सिस मध्ये त्यांनी मीन नॉर्मल टेम्परेचर इथे नॉर्मल टेम्परेचर दिलेलं आहे. हा टेम्परेचर आणि रेनफॉल हे दोन्ही एकत्रित मिळून ते डिफरंट टाईप बायोम्स तयार झालेला आहे. त्यासाठी आपण जर बघितलं आर्टिक अँड अल्पाइन टुंड्रा, टंड्रा असं म्हणतो आपण मराठीमध्ये, ते अल्पाइन्स अँड आर्टिक टुंड्रा त्यामध्ये ते टेम्परेचर किती आहे बघा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेडचं या टेम्परेचर मध्ये आणि रेनफॉल नियर अबाउट 100 मिलीमीटर जर पाऊस पडत असेल तर त्या ठिकाणी दिसणारे बायोम्स आहे आर्टिक अँड अल्पाइन. तसं आपण डिसर्ट जर बघितलं नियर अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, म्हणजे एकदम थंड असेल त्यावेळी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ नसणार तिथे. 0 डिग्री सेंटीग्रेड मधून नियर अबाउट 25च्या आसपास टेम्परेचर आणि रेनफॉल फार कमी 50 मिलीमीटर रेनफॉल जर असेल तर त्या ठिकाणी दिसणारे बायोम्स आहे डिसर्ट. सर आणि दुसरे एक दाखवले तर ग्रासलँड. हे ग्रासलँड नियर अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पण पाऊस मात्र वाढलेला आहे नियर अबाउट 100 मिलीमीटर जर पाऊस पडत असेल तर आणि टेम्परेचर इतकं व्हेरिएशन देत असेल तर त्या ठिकाणी ग्रासलँड आपल्याला बघायला मिळणार आहे. आणि टेम्परेटिव्ह फॉरेस्ट म्हणजे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नियर अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड आणि टेम्परेचर रीचिंग नियर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बट द रेनफॉल इज ग्रेटर मीन्स नियर अबाउट 200 मिलीमीटर जर रेनफॉल असेल तर त्या ठिकाणी दिसणारे बायोम्स आहे टेम्परेटिव्ह फॉरेस्ट. आणि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मध्ये टेम्परेचर नियर अबाउट 20 to 25 डिग्रीच्या आसपास टेम्परेचर असणार आहे कायम, आणि तिथं रेनफॉल मिनिमम 150 असणार आहे आणि मॅक्सिमम 400 मोर दॅन 400 मिलीमीटर तिथं रेनफॉल जर असेल तर त्या ठिकाणी दिसणार आहे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आहे. सो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर व्हेरिएशन and according to the rainfall, different type of the biomes are formed like tropical forest, temperate forest, and coniferous forest, and arctic and alpine tundra, and desert and grassland. So the coniferous forest, it is a temperature near about 20 degrees आसपास, near about 15 degree, and starting from the 0 degree to 15 degree, and the rainfall is near about 250 millimeter rainfall असेल तर तिथं असं हे coniferous forest दिसते आपल्याला. So according to the temperature variation and according to the rainfall variation, precipitation, different biomes are formed on the earth. सर नीट एक्झामिनेशन मध्ये हे डायग्राम्स हे ग्राफ देणार आहे आणि तिथे ABCD असं टाकणार आहे आणि तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे, आयडेंटिफाय द ABC, or questions asking what is this one and what is this one and what is this one, or question may be twisting what is the range of temperature and rainfall requiring for the tropical forest or the grassland, like that many questions may be asking related with this graph. Okay, so carefully study and understand the concept of this graph. So major biomes in India. So regional and local variation. जर टेम्परेचर डिफरंट आहे आणि क्लायमेट डिफरंट आहे, रेनफॉल डिफरंट आहे, त्यामुळे ते डिफरंट बायोम्स तयार होतो. तरी सुद्धा एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये तिथं टेम्परेचर व्हेरिएशन, रिजनल अँड लोकल व्हेरिएशन within the each biome is commonly observed. सो असं डिफरन्स आहे लोकल एरियामध्ये किंवा
रिजनल एरियामध्ये हे बायोम्स मध्ये डिफरंट आहे, म्हणजे ऑर्गॅनिझम डिफरंट आहे. काही ठिकाणी कोनिफरस आहे, काही ठिकाणी रेन फॉरेस्ट आहे, काही ठिकाणी डिसर्ट आहे. असं बायोम्स डिफरंट असले, तिथं असलेले ऑर्गॅनिझम्स डिफरंट असल्यामुळे डिफरंट फॉर्मेशन ऑफ द वाईड व्हरायटी ऑफ द हॅबिटेट, डिफरंट टाईप ऑफ द हॅबिटेट तिथं तयार झालेला आहे. हा हॅबिटेटच आपण म्हणतो ते डिसर्ट आणि रेन फॉरेस्ट किंवा ते सी आणि अक्वाटिक मीडियम वगैरे. ओके, आणि दोन टाईप व्हेरिएशन तिथं आहे. एक इन फेवरेबल टू हॅबिटेट आणि एक्स्ट्रीम अँड हार्श हॅबिटेट. काही हॅबिटेट, काही ठिकाण, हॅबिटेट म्हणजे ठिकाण, काही ठिकाणमध्ये फेवरेबल हॅबिटेट असते. फॉर एक्झाम्पल योग्य टेम्परेचर आहे आणि प्रमाणानुसार ते पाऊस पडणार तिथे, आणि इतकं थंडी म्हणजे ते टेम्परेचर कमी होणार नाही, टेम्परेचर इतकं भयानक होणार नाही, फूड भरपूर आहे तिथे, हवा भरपूर आहे तिथे. हे सगळं कंडिशन जर फेवरेबल असेल तर हा तिथे एका प्रकारचे हॅबिटेट दिसते आपल्याला. आणि काही ठिकाणी ते क्लायमेट एकदम वेगळं असणार. फॉर एक्झाम्पल हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर असणार आहे, किंवा काही ठिकाणी 4 डिग्री टेम्परेचर, तिथे बर्फ तयार होतो. काही ठिकाणी कायम 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर डिसर्ट तयार होतो. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणायचं, एक्स्ट्रीम अँड हार्श हॅबिटेट म्हणायचे. तिथे असलेले काही हॅबिटेट, फॉर एक्झाम्पल इन फेवरेबल हॅबिटेट मध्ये आपल्याला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिसते, डिसिड्युअस फॉरेस्ट दिसते, डिसर्ट दिसतात आणि सी कोस्ट दिसते. हे सगळं फेवरेबल हॅबिटेट आहे, म्हणजे योग्य टेम्परेचर, योग्य प्रिसिपिटेशन आणि खाण्यासाठी योग्य सफिशियंट आहे. हे सर्व नियर अबाउट सेम किंवा सॅटिस्फॅक्टरी आहे. तिथं आपण फेवरेबल हॅबिटेट म्हणायचं. त्याला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिसर्ट, सी कोस्ट, डिसिड्युअस म्हणायचं. आता एक्स्ट्रीम अँड हार्श हॅबिटेट म्हणजे काय आहे? एक्स्ट्रीम अँड हार्श हॅबिटेट, फॉर एक्झाम्पल राजस्थानमध्ये असलेले डिसर्ट, स्कॉर्चिंग राजस्थान डिसर्ट. राजस्थान स्कॉर्चिंग मीन्स सारखं ते घाम फुटणार आहे आणि आपण ते खाजवतो अंगावरती, असं आपल्याला त्रास करणार आहे. स्कॉर्चिंग राजस्थान डिसर्ट. आणि रेन सॉक्ड मेघालय, कायम रेन असलेले, पाऊस पडणार आहे, पाऊस पाण्यामध्ये ते असलेले फॉरेस्ट आहे मेघालयमध्ये. आणि डीप ओशियन ट्रंच, म्हणजे समुद्राच्या एकदम खोलमध्ये, तिथे टेम्परेचर भयानक असणार आहे, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक वगैरे कंटिन्युअसली होणार आहे. ते डीप ओशियन ट्रंचेस, टोरन्शियल स्ट्रीम म्हणजे भयानक प्रवाह, जे स्पीड असलेले ते करंट किंवा ते पाण्याचे फ्लो असलेले ठिकाण. आणि परमाफ्रॉस्ट, स्नो लेडन पोलार रिजन. परमाफ्रॉस्ट मीन्स वरती दिसायला आपल्याला प्लांट वगैरे सगळं दिसणार आहे, काही वनस्पती, ग्रास, अॅनिमल्स, हे सगळं दिसणार आहे. पण त्याचे 1-2-3 फूट खाली गेले ते पूर्णपणे ते बर्फ असणार आहे. असं ठिकाणाला आपण काय म्हणायचं, परमाफ्रॉस्ट म्हणायचं. ओके, हाई माउंटेन टॉप, एखादं डोंगर असेल तर, डोंगर म्हणजे एकदम हिमालय सारखं, त्याच्या एकदम टॉप मध्ये गेले तिथे ऑक्सिजन कमी असणार आहे, सगळं टेम्परेचर भयानक कमी असणार आहे, प्रेशर तिथे कमी असणार, तिथे जगणे मुश्किल आहे. असं ठिकाणी थर्मल स्प्रिंग, कंटिन्युअसली उकळणारे पाणी असलेले काही ठिकाणी, काही तलाव आहे, त्याला थर्मल स्प्रिंग म्हणायचं. अँड स्टिंगिंग कंपोस्ट पिट, म्हणजे कंपोस्ट पिट, तिथनं असं घाण वास बाहेर येतो, म्हणजे स्टिंगिंग कंपोस्ट म्हणतो आपण. हे सर्व ठिकाणी, ह्या ठिकाणी सुद्धा ऑर्गॅनिझम्स आहे. पण हा ऑर्गॅनिझम्स हे फेवरेबल कंडिशन मध्ये असलेल्या, हॅबिटेट मध्ये असलेल्या ऑर्गॅनिझम मधून थोडाफार वेगळं पण असणार आहे, अनेक कॅरेक्टर मध्ये वेगळं असणार आहे. म्हणजे इथं असलेले ऑर्गॅनिझम्स तिथं जगण्यासाठी त्याचं मॉडिफिकेशन झालेलं आहे, इथं असलेले ऑर्गॅनिझम्स इथं जगण्यासाठी त्याचं अडॅप्टेशन झालेलं आहे, मॉडिफिकेशन झालेलं आहे. एवढं सुद्धा नाही, आपले इंटेस्टाईन, ह्युमन, आपले इंटेस्टाईन जर बघितलं, ते इंटेस्टाईन मध्ये सुद्धा मायक्रोब्स भरपूर आहे. फॉर एक्झाम्पल एस्चरेशिया कोलाई, अनेक डिफरंट जंत, म्हणजे अस्कारिस, असं अनेक डिफरंट पॅरासाइट आपल्या स्टोमक मध्ये, इंटेस्टाईन मध्ये राहतो. हे सुद्धा एक हॅबिटेट आहे, लक्षात ठेवायचं. बायोम्स इन फेवरेबल हॅबिटेट आपण बघितलं आता. इथं काही डायग्राम्स एनसीईआरटी पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. त्यातले इथं दाखवलेले दॅट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आहे, आणि इथं दाखवलेले डेसिड्युअस फॉरेस्ट आहे, आणि इथं दाखवलेले डिसर्ट आहे, आणि दिस इज द सी कोस्ट. हे सर्व इथं दाखवण्याचे उद्देश एनसीईआरटी नीट क्वेश्चन पेपर मध्ये हे चित्र तुम्हाला देऊन तिथं प्रश्न विचारणार आहे. ABCD. ए म्हणजे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उत्तर द्यायला पाहिजे, आणि बी डेसिड्युअस फॉरेस्ट आहे, आणि सी डिसर्ट, आणि डी सी कोस्ट आहे. हे कशासाठी दिलेलं आहे, हा डायग्राम्स आहे, हा चित्र का दिले, हे फोटोग्राफी आहे. हे फोटोग्राफी म्हणजे अर्थमध्ये सर्व ठिकाणी एकसारखं नाहीच आहे, सर अनेक ठिकाणी वेगवेगळे डिफरंट टाईप बायोम्स दिसते. हे बायोम्स कशामुळे तयार झालेलं आहे, बिकॉज चेंज इन द टेम्परेचर अँड चेंज इन द प्रेसिपिटेशन ऑर द रेनफॉल डिफरंट असल्यामुळे हे बायोम्स तयार झालेलं आहे.
हे डिफरंट बायोम्स मध्ये जे ऑर्गॅनिझम आहे हे तिथं जगण्यासाठी त्यामध्ये मॉडिफिकेशन झालेलं आहे, अडॅप्टेशन झालेलं आहे. हे अडॅप्टेशन प्रत्येक ठिकाणी वेगळ्या ठिकाणी असलेले हे ऑर्गॅनिझम मध्ये अडॅप्टेशन दाखवण्यासाठी हे फोटोग्राफी आपल्याला दिलेलं आहे. ओके, आता आपण की एलिमेंट दॅट lead to so much variation in the physical and chemical condition of different habitat. म्हणजे डिफरंट हॅबिटेट मध्ये डिफरंट ठिकाणी हे डिफरंट व्हेरिएशन का होतो, सर कसं झालेलं आहे, सर त्याच्या थोडक्यात आपण अभ्यास करणार आहे. सर एका एका ठिकाणी म्हणजे एका पर्टिक्युलर हॅबिटेट म्हटलं तर तिथं बायोटिक ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला दिसणार आहे. हे बायोटिक म्हणजे जीव असलेले, त्यामध्ये कॉम्पिटेटर असणार आहे, म्हणजे एक दुसऱ्या बरोबर कॉम्पिटिशन करतो किंवा ते परस्पर कॉम्पिटिशन करतो आणि त्या त्याच्या ताकदवाने ते सक्सेस होणार आहे, ते सक्सेसफुली जगणार आहे आणि त्याचे नंबर वाढत जाणार आहे, म्हणजे कॉम्पिटेटर्स. प्रिडेटर असणार आहे. प्रिडेटर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल चिमणी or the sparrow, it eating the insect. So insect is the prey and the sparrow is the predator. म्हणजे प्रेडेटर आणि प्रे रिलेशन देत असणार आहे. पॅरासाइट्स परजीव आपल्या पोटामध्ये किंवा इतर ऑर्गॅनिझमचे बॉडीच्या आत किंवा ते बाहेरच्या बाजूला राहणार आहे, त्याला डिपेंड करणार आहे. काही ऑर्गॅनिझम्स त्याला आपण पॅरासाइट म्हणतो, ते पण ते बायोटिक फॅक्टर मध्ये येणार आहे. आणि एवढं मात्र नाही, पॅथोजेन्स आपल्याला त्रास करणारे, रोग तयार करणारे रोगाणू म्हणजे बॅक्टेरिया, व्हायरस, फंगस असं पॅथोजन सुद्धा तिथं असणारच आहे. ओके, हे बायोटिक कॉम्पोनंट आहे. तसं अबायोटिक कॉम्पोनंट सुद्धा तिथं असणार आहे, म्हणजे जीव नसलेले. त्यामध्ये सॉइल येणार आहे, लाईट येणार आहे, वॉटर येणार आहे, टेम्परेचर येणार आहे. हे सर्व आपण अबायोटिक कॉम्पोनंट म्हणायचंय आणि हे असं ऑर्गॅनिझम्स त्याला आपण बायोटिक कॉम्पोनंट म्हणायचं. हे संदर्भ होतं आपण जर आधी अबायोटिक बघायचं नंतर बायोटिक. ओके, सो इथं त्याचे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम द ऑर्गॅनिझम्स थ्रू नॅचरल सिलेक्शन इव्हॉल्व्ड अडॅप्टेशन्स टू ऑप्टिमाइज सर्वायवल अँड रिप्रोडक्शन टू इट्स हॅबिटेट. म्हणजे एक पर्टिक्युलर हॅबिटेट मध्ये जगण्यासाठी प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला अनेक वर्षाचे प्रयत्नामुळे, अनेक जनरेशनचे प्रयत्नामुळे किंवा ते मेहनतमुळे तिथं नेचर सिलेक्शन केले आणि नेचर सिलेक्शन केल्यामुळे तिथं त्या हॅबिटेट मध्ये एक पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम्स सक्सेसफुली जगण्यासाठी तयार झालेला आहे. फॉर एक्झाम्पल वाळवंट मध्ये राहण्यासाठी ते कंगारू रॅट म्हणून एक रॅट आहे, त्या रॅट मध्ये हेनलीस लूपचे लांबी इतकं जास्त दिलेलं आहे. ते तिथं सक्सेसफुली जगण्यासाठी पाणी साठवून ठेवण्याची गरज आहे, त्यासाठी त्याला हेनलीस लूपचे लांबी इतकं दिलेलं आहे. हे नॅचर एका जनरेशन मध्ये झालं नाही, अनेक जनरेशन मधून नेचर त्याला सिलेक्शन केलंय आणि म्हणून त्याला असं एक प्रॉपर्टी मिळालेलं आहे. ईच ऑर्गॅनिझम्स हॅज an invariably defined range of conditions that it can tolerate. प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला त्याला जगण्याचे एक रेंज आहे. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर 50 डिग्री टेम्परेचरच्या पुढे गेले बरीच ऑर्गॅनिझम्स तिथं सक्सेस होणार नाही. पण ते थर्मल स्प्रिंग मध्ये असलेले ते बॅक्टेरिया आहे, आर्के बॅक्टेरिया, ते 100 डिग्रीच्या पुढे सुद्धा जगू शकतात. म्हणजे प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला त्याला रेंज ठरलेला आहे. डायव्हर्सिटी इन द रिसोर्सेस युटिलाइज, किती फूड त्यातनं घ्यायचं आहे, किती फूड घेतल्यानंतर ते सक्सेसफुली जगू शकतात. अँड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकॉलॉजिकल सिस्टम, म्हणजे प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला त्याच्या हॅबिटेटमध्ये काय रोल दिलेला आहे ते रोल ते करत राहणार आहे. फॉर एक्झाम्पल प्लांट असेल तर ते प्रोड्यूस करत राहणार आहे फोटोसिंथेसिस करून. एखादं इन्सेक्ट असेल तर ते प्रोड्युसर केलेले ते फूड गवत खाणार आहे. एखादं गाय असेल तर ते गवत खाणार आहे. एखादं फ्रॉग असेल तर ते इन्सेक्टला खाणार आहे. एखादा स्नेक असेल तर ते इन्सेक्टला खाणार आहे. म्हणजे प्रत्येकाला ते निसर्गामध्ये हॅबिटेटमध्ये त्याचा रोल ठरलेला आहे. ऑल दिस टुगेदर कंप्रेसिंग इट्स निश्चय, हे सर्व एकत्रित मिळून त्याला आपण ते निश्चय म्हणायचंय. निश्चयचे टर्म्स डिटेलमध्ये आपण नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये आपण आपल्या डिटेलमध्ये अभ्यास करणार आहे. ओके, each organism has an invariably defined range of condition that it can tolerate. म्हणजे प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला एका पर्टिक्युलर ठिकाणी जगण्यासाठी त्याच्या कंडिशन आणि त्या कंडिशनला टॉलरेशन लिमिट आहे. त्या टॉलरेशन लिमिटच्या पुढे जर गेले ते मरणार आहे आणि खाली उतरले त्याला व्यवस्थित जगता येत नाही. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर 37च्या पुढे गेले आपल्याला थोडं डिफिकल्टी होतो, जे काम फुटणार आहे वगैरे. 40च्या पुढे गेले बरीच लोक मरणार आहे. म्हणजे आपले टेम्परेचर टॉलरेशन लिमिट आहे ते 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड आहे, 40 पर्यंत आहे. त्याच्या पलीकडे गेले आपल्याला बरीच एन्झाइम्स काम करणार नाही, आपले मेटाबॉलिक रेट कमी होतो. डायव्हर्सिटी इन द रिसोर्सेस युटिलाइज अँड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल वगैरे आहे. त्यासाठी एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, दॅट इज दिस इज द वेल. वेल इज प्रेझेंट इन द अक्वाटिक मीडियम.
निशे डॉल्फिन इज इन द सरफेस वॉटर, हे सरफेस वॉटर मध्ये आपल्याला दिसणार आहे. हे डीप सी मध्ये कधी जात नाही. सुपरफिशियल पाण्यामध्ये आणि वरच्या पाणीमध्ये ते राहणार आहे आणि तिथं असलेले प्लॅंक्टन्स वगैरे ते खाऊन ते जगणार आहे, असं प्राणी आहे. सो हियर टेम्परेचर आता आपण एक एक अबायोटिक फॅक्टरचे बघणार आहे. टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट इकॉलॉजिकली रिलेव्हंट फॅक्टर आहे. म्हणजे टेम्परेचर, लाईट, वॉटर आणि असं एक फॅक्टर्स आपल्याला दिले. सर्वात महत्वाचे फॅक्टर कुठले आहे असा प्रश्न विचारलाय. टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इकॉलॉजिकल रिलेव्हंट एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स. बाकी सगळं त्याच्या खाली येणार आहे. टेम्परेचर डिक्रीज प्रोग्रेसिव्हली. टेम्परेचरचं रेंज आपण बघितलंय. इक्वेटर मधून आपण पुढे जात असताना, इक्वेटर मधून पोलार कडे जात असताना ते टेम्परेचर कमी होत राहणार आहे. सर व्हॉट इज इक्वेटर मधून पोलार कडे जाणार म्हणजे काय त्याचे मिनिंग आहे? म्हणजे सपोज हे जर ग्लोब असेल तर किंवा आपले अर्थ असेल तर, अर्थ हा अर्थ आहे, दिस इज द इक्वेटर. ओके, दिस इक्वेटर आणि दिस इज नोन एज अ पोलार एरिया. सो दिस इज द पोलार, दिस इज ऑल्सो पोलार. ओके, आपण हे इक्वेटर मधून या पोलार कडे जात असताना टेम्परेचर कमी होणार आहे. तसं आपण प्लेन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगली एरिया, तिथून आपण महाबळेश्वर म्हणजे ते उंच ठिकाणी जात असताना हे टेम्परेचर पुन्हा कमी होणार आहे. म्हणजे प्लेन मधून वरती जात असताना टेम्परेचर कमी होतो, इक्वेटर मधून पोलार कडे जात असताना टेम्परेचर कमी होतो. ओके, प्लेन टू माउंटेन टॉप इट रेंज फ्रॉम द सब झिरो. काही ठिकाणी आपण बघितलंय 0 डिग्री सेंटीग्रेड असणार आहे. सब झिरो म्हणजे बिलो द 4 म्हणजे बिलो द 0 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे 4 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये बर्फ तयार होतो इथे. ओके, पोलार एरिया सब झिरो लेवल मध्ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि हाय अल्टिट्यूड एकदम उंच ठिकाणी जर बघितलंय, हाय अल्टिट्यूड टू नियर अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इन ट्रॉपिकल डिसर्ट मध्ये पोलार एरिया अँड हाय अल्टिट्यूड मध्ये टेम्परेचर कमी असणार आहे, सब झिरो मध्ये असणार आहे. आणि हाय ट्रॉपिकल डिसर्ट मध्ये जर गेले म्हणजे वाळवंट मध्ये गेले समर मध्ये ते टेम्परेचर नियर अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये सुद्धा होतो. असं सॉरी नॉट 500, इट इज ग्रेटर दॅन 50 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस रॉंगली पुट हियर 50 डिग्री सेंटीग्रेड. इट रीच greater than 50 degree centigrade, not 500, 50 degree centigrade. Okay, so there are however unique habitats such as thermal spring. तरी सुद्धा काही पर्टिक्युलर असं ते हॅबिटेट आहे थर्मल स्प्रिंग, तिथं 100 डिग्री सेंटीग्रेड सुद्धा ऑर्गॅनिझम बॅक्टेरिया जगू शकते. ऍट डीप सी हायड्रोथर्मल वेंट म्हणतो आपण, तिथं कंटिन्युअसली ज्वालामुखी होणार आहे आणि तिथं भूकंप सारखा म्हणजे अर्थक्वेक होणार आहे. तिथं टेम्परेचर भयानक आहे, तिथं सुद्धा ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला बघायला मिळते. तिथं टेम्परेचर इज एक्सिडिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज ऑल्सो नॉट 1000, इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर दॅन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तिथं असणार आहे. सो दिस इज द 100 डिग्री सेंटीग्रेड अँड दिस इज द 550 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर दॅन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तिथं सुद्धा ऑर्गॅनिझम आहे, हे लक्षात ठेवायचं. त्यासाठी एक युरी थर्मल असं ते ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, युरी थर्मल अँड स्टिनोथर्मल. त्यातलं एक युरी थर्मल एक्झाम्पल आहे बर्ड अँड मॅमल्स. So actually I will explain that point. युरिथर्मल म्हणजे बर्ड म्हणजे वाईड रेंज म्हणजे 37 to 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत हे ऑर्गॅनिझम जगू शकतात. त्याला वाईड रेंज म्हणायचं. असं वाईड रेंज टेम्परेचर मध्ये राहणारे प्राणी आहे त्याला आपण युरिथर्मल म्हणायचं. आणि नॅरो रेंज फॉर एक्झाम्पल 37 मधून 38 झाले ते प्राणी मारणार आहे, किंवा 37 मधून 36 झाले ते प्राणी मारणार आहे, त्याला आपण स्टिनोथर्मल म्हणायचं. युरिथर्मल अँड स्टिनोथर्मल. स्टिनोथर्मल अम्फिबिया, इट इज अ स्टिनोथर्मल म्हणजे नॅरो रेंज टेम्परेचर आहे. टेम्परेचरचे व्हेरिएशन थोडं तरी झालंय ते ॲनिमलचे बॉडी टेम्परेचर बदलणार आहे आणि त्याला त्रास होतो. ओके, त्याला स्टिनोथर्मल म्हणायचं. युरिथर्मल अँड स्टिनोथर्मल. दिस इज वन एक्झाम्पल फॉर द स्टिनोथर्मल. म्हणजे नॅरो रेंज टेम्परेचर असते ते, वाईड रेंज टेम्परेचर नाहीच आहे. टेम्परेचर वाढायला लागले ते हिस्टिवेशन करणार आहे, किंवा टेम्परेचर कमी व्हायला लागले ते चिखलमध्ये जाणार आहे, हायबरनेशन करणार आहे. अम्फिबियन ॲनिमल. सो जनरल नॉलेज, इट इज द जनरल नॉलेज दॅट मँगो ट्रीज, सर आपण त्याचं जर अप्लिकेशन केले, मँगो ट्रीज कॅनॉट ग्रो इन द टेम्परेट कंट्रीज लाईक कॅनडा अँड जर्मनी. म्हणजे कॅनडा अँड टेम्परेट कंट्री म्हणजे लो टेम्परेचरचं कंट्री आहे. कॅनडा आणि जर्मनीमध्ये टेम्परेचर फार कमी आहे, तिथं आपल्याला काही बघायला मिळणार नाही, मँगो ट्री बघायला मिळणार नाही.
आणि स्नो लेपर्ड, स्नो म्हणजे बर्फ पडणाऱ्या ठिकाणी असलेले लेपर्ड नॉट फाउंड इन द केरला फॉरेस्ट मध्ये ते बघायला मिळणार नाही. ट्यूना फिश आर रेअरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लॅटिट्यूड. मग आपण पृथ्वीचं हे घेतलेलं आहे, मग त्यामध्ये ट्रॉपिकल लॅटिट्यूड म्हणून एक लाईन आहे, त्या लाईनच्या पलीकडे हे ट्यूना फिश आपल्याला ओशन मध्ये बघायला मिळणार नाही. You can appreciate the significance of temperature to living organism when you realize that it affects the kinetics of enzyme. Why? टेम्परेचर वाढल्यानंतर काही ऑर्गॅनिझम्स का सहन करू शकत नाही? कारण टेम्परेचर वाढल्यावर एन्झाईम डिनेचर होतो, कारण एन्झाईम प्रोटीन मुळे तयार झालेला आहे आणि लो टेम्परेचर मध्ये हा एन्झाईम इनॅक्टिव्ह होतो. त्यामुळे हे व्हेरिएशन मध्ये हाय टेम्परेचर मध्ये लो टेम्परेचर मध्ये काही ऑर्गॅनिझम्स सक्सेस होणार नाही, बिकॉज द एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी इज इन्क्रीज or totally loss or decrease. फिजिओलॉजिकल फंक्शन्स व्यवस्थित होणार नाही. तसं a few organisms cannot tolerate and thrive in the wide range of temperature. म्हणजे टेम्परेचरचे भरपूर जर बदल झाले, दॅट इज नोन एज a few organisms can टॉलरेट करू शकतात. टेम्परेचरचे रेंज बदलले 40 फॉर एक्झाम्पल ह्युमन 37 to 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत आपण जगू शकते. थोडा त्रास होत असेल तर सुद्धा असं वाईड टेम्परेचर व्हेरिएशन मध्ये टॉलरेट करणारे जे प्राणी आहेत त्याला आपण युरिथर्मल म्हणतो. मग आपण एक्झाम्पल घेतले बर्ड. बट ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दम आर रेस्ट्रिक्टेड टू नॅरो रेंज टेम्परेचर. दॅट इज द ऑर्गॅनिझम कॉल्ड स्टिनोथर्मल. फॉर एक्झाम्पल आम्फिबिया. नॅरो रेंज टेम्परेचर. द लेवल्स ऑफ थर्मल टॉलरन्स डिफरंट स्पीशीज डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट दर जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे काही ऑर्गॅनिझम्स पृथ्वीमध्ये अनेक ठिकाणी दिसतात. फॉर एक्झाम्पल मॅमल्स ते डिसर्ट मध्ये दिसते, अक्वाटिक मीडियम मध्ये दिसते, ओशन मध्ये दिसते, प्लेन मध्ये दिसतात, डोंगर मध्ये दिसते, हाय अल्टिट्यूड मध्ये दिसते. याचे कारण म्हणजे ते वाईड टेम्परेचर सहन करणे, वाईड रेंज ऑफ द टेम्परेचर टॉलरेट करण्याची क्षमता हे आम्फिबियनला आहे, मॅमल्सला आहे. पण आम्फिबियनला हे टेम्परेचर सहन करू शकत नाही. ते टेम्परेचर वाढायला लागले एक तरी ते इस्टिवेशन मध्ये किंवा हायपरनेशन मध्ये कमी झाले, हायपरनेशन मध्ये जाणार आहे, त्याला सहन होत नाही. सो द आम्फिबियन्स आर नॉट वाईडली डिस्ट्रीब्युटेड ऑन द अर्थ मध्ये सर्व ठिकाणी आम्फिबिया आपल्याला दिसत नाही, पण मॅमल्स दिसते. त्याचे कारण म्हणजे मॅमल्स कॅन टॉलरेट वाईड रेंज ऑफ द टेम्परेचर, बट आम्फिबियन्स कॅनॉट टॉलरेट वाईड रेंज ऑफ द टेम्परेचर. सो सेकंड सिग्निफिकंट फॅक्टर बघायचं, वॉटर इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट अबायोटिक फॅक्टर्स. लाईफ ओरिजिनेटेड इन वॉटर. पाण्यामध्ये जीव तयार झालेला आहे, त्यामुळे पाणीशिवाय लाईफ नाहीच आहे. सो दॅट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द वॉटर फॉर द एस एन अबायोटिक एजंट. द प्रोडक्टिव्हिटी, एका ठिकाणचं प्रोडक्टिव्हिटी उत्पन्न, फॉर एक्झाम्पल ते एखादं शेतीमध्ये उत्पन्न कसं किती तयार होतो, हे तिथं किती ऊन पडणार आहे किंवा एनर्जी किती त्याच्यावरती पडतो, किंवा त्यामध्ये असलेले पाणी किती आपण ते शेतीला देतो. पाणी कमी पडलंय त्याचे फोटोसिंथेटिक रेट कमी होतो आणि त्याला फूड तयार होणार नाही, त्यामुळे उत्पन्न कमी होतो. ऑर्गॅनिझम्स लिव्हिंग इन ओशन, लेक, रिव्हर ऑल्सो फेस वॉटर रिलेटेड प्रॉब्लेम्स. आपल्याला वाटतंय लेक मध्ये किंवा ओशन मध्ये राहणारे किंवा त्या रिव्हर मध्ये राहणारे प्राणीला कुठल्याही प्रकारचे त्रास नाहीच आहे. पाण्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे त्रास होणार नाही. तिथं पाणी, त्याच्या सभोवती पाणी भरपूर आहे, पण तसं नाहीच आहे. हे पाण्यामध्ये राहणारे, ओशन असू दे, लेक असू दे, रिव्हर असू दे, तिथे राहणारे प्राण्याला सुद्धा हे वॉटर रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहे. So for example, for aquatic organisms, the quality of the water, म्हणजे chemical composition and pH of water becomes important. म्हणजे पाणी भरपूर आहे, पण पाणी दूषित असेल तर किंवा केमिकल्स त्यामध्ये मिक्स झालं असेल तर तिथं ऑर्गॅनिझम्स जगणे अवघड होते. आणि पीएच एकदम ऍसिडिक पीएच मध्ये किंवा अल्कलाइन पीएच मध्ये गेले तिथं ऑर्गॅनिझम्स जगणे अवघड होणार आहे. म्हणजे पाण्यामध्ये असलेल्या प्राणीला सुद्धा किंवा वनस्पतीला सुद्धा वॉटर रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहे. It is related with the chemical composition and pH of the water. Okay. The salt concentration आपण जर मोजले, measured salinity in parts per thousand. एका 1000 मध्ये किती पर्सेंटेज सलाइन आहे, सॅलिनिटी आहे म्हणजे सॉल्ट आहे, हे आपण जर काउंटिंग केले, आपण जर अनालिसिंग केले, यू कॅन सी दॅट इन द केस ऑफ द इनलँड वॉटर म्हणजे विहिरीतले पाणी, तलावातले पाणी वगैरे, गोडे पाणी म्हणतो आपण, हे त्यामध्ये सॉल्ट लेस दॅन 5 पार्ट्स पर 1000. एका 1000 मध्ये बिलो 5 पार्ट्स पर 1000 एवढं कमी सॉल्ट हे गोड्या पाण्यामध्ये आहे. हेच आपण समुद्रामध्ये गेले 30 to 35 पार्ट्स पर 1000 हे समुद्रामध्ये आहे. हेच आपण हायपर सलाइन लगून म्हणजे क्षार असलेले ते ठिकाणी, म्हणजे ते हे आहे एखादं लेक
सॉरी लेक, ते लेक मध्ये भरपूर क्षार आहे, भरपूर सॉल्ट आहे, सॉल्ट लेक म्हणतो आपण त्याला. तिथे गेले मोर दॅन 100 पार्ट्स पर 1000 तिथं सॉल्ट आपल्याला बघायला मिळणार आहे. हे पॉईंट सगळं नीट एक्झामिनेशन मध्ये महत्वाचं आहे. सम ऑर्गॅनिझम्स आर टॉलरेट वाईड रेंज ऑफ सॅलिनिटी. इथं सुद्धा काही ऑर्गॅनिझम्स 100 मोर दॅन 100 सॅलिनिटी असेल तर सुद्धा जगू शकतात. काही 30 to 35 पार्ट्स पर 1000 सॉल्ट असेल तर जगू शकते, काही 5 लेस दॅन 5 असेल तर जगू शकते. म्हणजे ते हे सॅलिनिटीचे व्हेरिएशन मुळे सुद्धा ऑर्गॅनिझम्स वेगळं दिसते. काही ऑर्गॅनिझम्स भरपूर व्हेरिएशन, हे सॅलिनिटी मध्ये भरपूर व्हेरिएशन असेल तर सुद्धा त्याला काही होणार नाही. असं प्राणीला आपण युरी हॅलिन म्हणायचं. म्हणजे वाईड रेंज ऑफ द सॅलिनिटी, त्याला 5 पण चालतंय आणि 100 पण चालतंय. म्हणजे इतकं व्हेरिएशन मध्ये काही ऑर्गॅनिझम्स जगणार आहे, त्याला आपण युरी हॅलिन म्हणायचं. समुद्रामध्ये राहणारे ते प्राणी आहे ते ऍक्च्युअली ते युरी हॅलिन आहे. बट अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू नॅरो रेंज, त्याला आपण काय म्हणायचं, स्टिनो हॅलिन म्हणायचं. मगाशी वापरलंय युरी थर्मल टेम्परेचर आणि स्टिनो थर्मल. इथं आपण सॉल्ट असल्यामुळे त्याला युरी हॅलिन अँड स्टिनो हॅलिन म्हणायचं. अम्फिबिया हे स्टिनो हॅलिन आहे, नॅरो रेंज आहे, ते सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन वाढलंय त्याला जगता येत नाही, कमी झालं तरी सुद्धा जगू शकत नाही. मेनी फ्रेश वॉटर अॅनिमल्स कॅनॉट लिव्ह फॉर लॉंग इन सी वॉटर. फ्रेश वॉटर मध्ये असलेले, गोड्या पाणीमध्ये असलेले प्राणी ते समुद्रामध्ये जगू शकत नाही, आणि वाईस वर्सा, म्हणजे ते समुद्रामध्ये असलेले प्राणी गोड्या पाणीमध्ये सुद्धा जगू शकत नाही, बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रॉब्लेम्स ड्यू टू द सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, आता आपण थर्ड इम्पॉर्टंट अबायोटिक फॅक्टर बघायचं, दॅट इज द लाईट. लाईटचा उपयोग काय आहे सर्वांना माहिती आहे, इट इज हेल्पिंग फॉर द फोटोसिंथेसिस. विथआउट लाईट पाणी भरपूर जर दिले तरी सुद्धा फोटोसिंथेसिस होणार नाही, लाईट तिथं पडली पाहिजे. तरी सुद्धा काही फॉरेस्टमध्ये आपण जर बघितलं तिथं ट्री आहे, ते ट्री एकदम उंच ट्री असणार आहे. सॉरी, असं ट्री, ओके, एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सपोज असं ट्री जर असेल तर ते ट्रीचे कॅनोपी म्हणजे ब्रांचेस आणि लीफ वगैरे असणार आहे. आणि हे बिग फॉरेस्ट, सपोज हे बिग फॉरेस्ट आहे, हे फॉरेस्टच्या खालच्या बाजूला इथे लाईट पोहोचत नाही. सर हे पूर्णपणे त्याला कॅनोपी म्हणतो आपण. हे लीफ आणि ब्रांचेस वर आहे त्याला आपण कॅनोपी म्हणतात. त्याच्या खालच्या बाजूला लाईट पोहोचत नाही. मग तिथं असलेले ते हर्ब आणि श्रब ट्री तिथं असणार आहे. कमी लाईट मध्ये जगण्याचे अडॅप्टेशन त्याला झालेलं आहे. सर कमी, तिथे जास्त लाईट नकोच आहे. इथं असलेले ते प्लांट आहे त्याला आपण हर्ब आणि श्रब म्हणतात. तिथे कमी लाईट पोहोचणार आहे, हे कमी लाईट मध्ये सुद्धा ते फोटोसिंथेसिस करू शकतात. सर मेनी अॅनिमल्स डिपेंड ऑन लाईट फॉर फॉरेजिंग. फॉर एक्झाम्पल काही अॅनिमल्स लाईट भरपूर असेल म्हणजे सूर्योदय झाल्यानंतर लगेच ते बाहेर पडतो अन्न शोधण्यासाठी. काही सूर्योदयाच्या अगोदर बाहेर पडणार आहे, काही रात्री बाहेर पडणार आहे. म्हणजे लाईट इंटेन्सिटीचे कमी जास्त मुळे ऑर्गॅनिझम्स फूड शोधून बाहेर जाण्याचे एक पद्धत अॅनिमल मध्ये आहे. असं ते मायग्रेटरी, काही मायग्रेटरी ऍक्टिव्हिटी दाखवतो. एखादं बर्ड तिथं फूड कमी झालं तिथून उठून दुसऱ्याकडे स्थलांतर करतो, त्याला आपण मायग्रेशन म्हणतो. काही बर्ड टेम्परेचर कमी झालंय, टेम्परेचर एकदम कोल्ड म्हणजे बर्फ पडायला लागले, तिथून ते फ्लाय करून ते अनेक किलोमीटर, हजारो किलोमीटर, एक्झाम्पल सायबेरियन बर्ड, सर हे उडून तिथनं दुसऱ्याकडे जातो अनेक किलोमीटर प्रवास करून, आणि तिथं टेम्परेचर योग्य असते, टेम्परेचर तिथं पुन्हा कमी व्हायला लागले, ते स्वतःच्या कंट्रीमध्ये परत जाणार आहे. लाईट ऑन अर्थ इज रिलेटेड विथ टेम्परेचर, बिकॉज लाईट आणि अर्थमध्ये असलेले लाईट आणि टेम्परेचर दोन्ही पूरक आहे. कारण दोन्हीचं सोर्स सन आहे, सन मधून लाईट येतो, ते लाईट मध्ये टेम्परेचर आहे. जे टेम्परेचर जिथं आहे तिथे लाईटचा पण संबंध येतो. बट डीप सी मध्ये आपण गेले, डीप सी इथे एक समुद्राचं एक हे दिलेलं आहे, ते समुद्राच्या एकदम टॉप मध्ये इंटर टायडल झोन म्हणतो, तिथं लाटा वगैरे ते सारखं असलेले झोन आहे. आणि दिस इज नॉन एज नेम नर्टिक झोन म्हणतो आपण. जरा पुढे गेले आणि एकदम आत गेले ओशियानिक झोन म्हणतो, पूर्णपणे खोल, जास्त खोल असलेले. तिथं एकदम डीप मध्ये त्याला बेंथिक झोन म्हणायचं. तिथं 200 मीटर, 1000 मीटर आणि 4000 मीटर वर आहे. नियर अबाउट 500 मीटर पर्यंत लाईट पोहोचणार आहे. त्याच्या पलीकडे म्हणजे ह्या रिजन मध्ये लाईट अजिबात नसणार आहे. हे लाईट नसेल तर सुद्धा तिथं काही ऑर्गॅनिझम्स जगतात. सर तिथे एनर्जी कुठून मिळणार आहे, तिथे डिकम्पोजिशन म्हणून एक प्रोसेस होतो, बॅक्टेरिया, फंगस वगैरे डिकम्पोजिशन, कुजण्याचं डिकम्पोजिशन प्रोसेस होतो. हे डिकम्पोजिशन मधून ते एनर्जी बाहेर पडतो. काही बायोल्युमिनेसंट ऑर्गॅनिझम तिथे असणार आहे, म्हणजे लाईट बाहेर सोडणार आहे, त्यामधून जे एनर्जी बाहेर पडतो ते एनर्जी वापरून तिथे असलेले जे ऑर्गॅनिझम्स ते एनर्जीचा वापर करतो. ओके, सो द नेचर अँड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. आता आपण सॉइलचं बघायचं. ते सॉइल मध्ये, सॉइल इज द फोर्थ सिग्निफिकंट अबायोटिक फॅक्टर.
सर ते प्रॉपर्टी प्रत्येक ठिकाणी असलेले सॉइल एकसारखं नसते. डिपेंडिंग ऑन द क्लायमेट, वेदरिंग प्रोसेस म्हणजे ते माती कसं तयार होतो, म्हणजे दगड चुरावून माती तयार होतो, त्याला वेदरिंग प्रोसेस म्हणतो आपण. वेदर सॉइल इज, आणि सॉइल कसं तयार होतो, पाणी पुढे जात असताना त्याच्याबरोबर ते वाहून ते माती पुढे जातो, तसं ते सॉइल तयार झालं असते. आणि काही ठिकाणी ते माती ते वाहून पुढे जात नाही, तिथं खाली असं सेटलिंग होतो, त्याला सेडिमेंटरी म्हणतो आपण. जे ट्रान्सपोर्टेड सॉइल आहे, सेडिमेंटरी सॉइल आहे, हे सर्व सॉइल डिफरंट आहे. म्हणजे क्लायमेटमुळे सॉइल मध्ये फरक पडतो, आणि कसं सॉइल तयार होतो, चुरा होतो ते दगड, त्यामध्ये सुद्धा सॉइल डिफरंट असणार आहे. आणि ते सॉइल वाहून पुढे गेलेलं आहे का, किंवा तिथंच खाली साठलेलं आहे का, त्याच्यामध्ये सुद्धा सॉइल असं डिफरंट टाईप सॉइल आहे. व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सच एज द सॉइल कॉम्पोजिशन. सॉइल मध्ये काही काही मिनरल्स आहे, काही काही एलिमेंट्स आहे, आणि ते सॉइलचे बारीक त्याचे साईज असते, ग्रेन साईज म्हणतो आपण. अँड सॉइल पार्टिकल्स एकत्रित अग्रिगेट होऊन तिथं साईज वाढलेलं असते. हे सर्व गोष्टी, पाणी पडलेले पावसाचे पाणी, किती पाणी खाली जातो म्हणजे पर्क्युलेशन, अँड वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हणजे एखादं माती किती पाणी साठवून ठेवतो, हे सर्व हे सॉइलचं कॉम्पोजिशन, त्याचे ग्रेन साईज आणि अग्रिगेशन एकत्रित जोडून ते बॉल तयार होतो. हे याच्यावरती ते पर्क्युलेशन पाणी किती खाली जाणार आहे, आणि एखादं माती किती पाणी होल्डिंग करू शकते, हे सर्व त्याच्यावर डिपेंड आहे. दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स वरती दिलेले सर्व कॅरेक्टर्स म्हणजे कॉम्पोजिशन, ग्रेन साईज, अग्रिगेशन प्रॉपर्टी आणि पर्क्युलेशन आणि वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी, हे सर्व, आणि त्याच्याबरोबर पीएच, मातीचे पीएच, आणि त्यातले मिनरल्स काय आहे, आणि टॉपोग्राफी म्हणजे ते माती उंच ठिकाणी आहे का, किंवा ते खालच्या प्लेन मध्ये आहे का, किंवा माउंटेन मध्ये आहे का. टॉपोग्राफी म्हणजे हे सर्व ते मातीचे गुण ठरवणार आहे. दिस इंटर्न डिक्टेट्स द टाईप ऑफ द ॲनिमल्स, ते मातीचे गुण कसं आहे, तशा पद्धतीने तिथं वनस्पती असणार आहे, आणि तशा पद्धतीने कुठल्या वनस्पती तिथे आहे त्या पद्धतीने तिथे ॲनिमल असणार आहे. So similarly, aquatic environment, the sedimentary characteristics often determining the type of benthic animal that it can thrive there. त्याचं मिनिंग असं आहे, aquatic environment मध्ये खाली सेडिमेंट झालेले म्हणजे खाली उतरलेले ते माती असते, ते मातीचे कॅरेक्टर काय आहे त्याच्यावरती तिथे ॲनिमल, कोणत्या प्रकारचे ॲनिमल तिथं जगते. म्हणजे सॉइल इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स डिटर्मिनिंग द टाईप ऑफ द हॅबिटेट इन अ पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट. सॉइल कम्युनिटीसाठी एक डायग्राम इथं दिलेला आहे, त्यामध्ये अनेक सॉइल कम्युनिटी इथं दाखवलेला आहे. इथं ल्युकोपोड्स आणि डिप्लोपोड्स आणि अनेक डिफरंट टाईप, हे सगळं मी एक्सप्लेन करणार नाही. इन्सेक्ट त्याचे पर्सेंटेज इथं दिलेलं आहे, म्हणजे पृथ्वीमध्ये सर्व ऑर्गॅनिझम्स एकसारखं नाही हे तरी सिद्ध आहे. डायग्राम इट इंडिकेटिंग दॅट each and every place the organism is not similar. ते प्रत्येकाचे पर्सेंटेज हे वेन डायग्राम मध्ये दिलेलं आहे. ओके, एक रेफरन्स म्हणून हे डायग्राम मी घेतलेला आहे, हे पुस्तकामध्ये नाहीच आहे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फॅक्टर्स. आता आपण अनेक अबायोटिक फॅक्टर बघितले, टेम्परेचर बघितले, लाईट बघितले, वॉटर बघितले, सॉइल बघितलेलं आहे. त्या पद्धतीनं तिथे अनेक डिफरंट टाईप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आहे पण म्हटलेलं आपण. आता हा ऑर्गॅनिझम्स त्याला कसा रिस्पॉन्स दाखवतो, ते प्रतिक्रिया कसं असते तिथं असलेलं ऑर्गॅनिझम. हाऊ ऑर्गॅनिझम्स लिव्ह इन ड्रास्टिकली चेंजिंग एक्सटर्नल स्ट्रेसफुल एन्व्हायरमेंट सक्सेसफुली. म्हणजे आपण जर बघितले टेम्परेचर, आज टेम्परेचर 37 किंवा 38 असेल, तर उद्या कदाचित 40 असेल, पुणे ते 50 असेल, किंवा टेम्परेचर काही दिवसानंतर 0 मध्ये येणार आहे, 4 डिग्री मध्ये येणार आहे. एवढे ड्रास्टिक चेंजेस ते एन्व्हायरमेंट मध्ये होतो. असं ड्रास्टिक चेंजेस मध्ये हे ऑर्गॅनिझम्स कसं त्याला ऍडजस्टमेंट करणार आहे, म्हणजे अडॅप्टेशन कसं करणार आहे. त्यासाठी ड्युरिंग द कोर्स ऑफ एव्होल्युशन म्हणजे उत्क्रांती होत असताना त्यामध्ये अनेक डिफरंट टाईप चेंजेस त्या ॲनिमल मध्ये, प्लांट मध्ये झालेला आहे. आणि हा चेंजेस पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट मध्ये सक्सेसफुली जगण्यासाठी त्या प्लांट किंवा त्या ॲनिमलला ते मदत करतो. दिस एबिलिटी टू मेंटेन द कॉन्स्टंट इंटरनल एन्व्हायरमेंट इज कॉल्ड होमिओस्टॅसिस. असं प्रत्येक ॲनिमल, प्रत्येक प्लांट त्याचं बॉडी टेम्परेचर किंवा त्याचं टोटल वातावरण त्याच्या शरीरामध्ये हे मेंटेन करण्याचे प्रयत्न करतो. हे प्रयत्न करणे त्याला आपण काय म्हणायचं, होमिओस्टॅसिस म्हणायचे. फॉर एक्झाम्पल, आपले टेम्परेचर वाढले, आपले घाम फुटणार आहे, आणि नंतर ते वेपर होतो, वेपर होत असताना आपले टेम्परेचर पुन्हा कमी होतो, म्हणजे एका प्रकारचं होमिओस्टॅसिस आहे. ताण पडल्यानंतर पाणी पितो, पाणी पिल्यानंतर बॉडीमध्ये पाण्याचं प्रमाण नॉर्मल मध्ये येणार आहे, एका प्रकारचं होमिओस्टॅसिस आहे. सॉरी, एकदम ताण पडले, पाणी नाही पिले, युरिन डार्क होणार आहे, एका टाईप ऑफ होमिओस्टॅसिस आहे.
सर असं प्रत्येक ॲनिमल त्याच्या सभोवती असलेल्या कंडिशनला जुळून जगण्यासाठी ते प्रयत्न करत असते, त्याला आपण होमिओस्टॅसिस म्हणतो. काही ॲनिमल सक्सेस होणार आहे, काही ॲनिमल सक्सेस होणार नाही. सर इफ वी टेक एन अॅनालॉजी, आपण एक अॅनालॉजी जर बघितलंय, आपण कारमध्ये प्रवास करायला लागले, प्रवास करत असताना टेम्परेचर जास्त आहे, आपण लगेच काय करणार आहे, ते एसी चालू करतो. आणि घरामध्ये असेल तर एसी असेल तर एसी चालू करणार आहे, नसेल तर एक फॅन आपण चालू करणार आहे, नसेल तर आपण खिडकी उघडून ठेवतो. असं आपण ऍक्टिव्हिटी करून आपले टेम्परेचर कमी करण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो. पण निसर्गामध्ये असलेले किती प्राणीला हे एसी चालू करणे किंवा ते फॅन चालू करणे किंवा खिडकी उघडणे ते शक्य आहे, सर्वांनी शक्य नाहीच आहे. ॲनिमल ते करू शकत नाही. आणि ह्युमन मध्ये सुद्धा काही आपल्यातले सुद्धा किती लोकांनी ते एसी घेऊ शकतात, कॉस्टली आहे, पैसा नसल्यामुळे घेता येत नाही. किती लोकांनी फॅन घेऊ शकते, किती लोकांनी चांगले घर बांधू शकतात. हे सगळं डिफरंट आहे ह्युमन मध्ये बघितलं तर. ॲनिमल मध्ये तरी हे कधी बी शक्य होणार नाही. निसर्गामध्ये आहे ते कंडिशन मध्ये त्याला जगावं लागणार आहे. ठीक आहे. द व्हेरियस पॉसिबिलिटीज आर, असं ह्या चेंजिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये ऍटमॉस्फिअर मध्ये बदल होते, भयानक प्रमाणात बदल होणार आहे. हे बदललेले कंडिशन मध्ये किंवा क्लायमॅटिक कंडिशन बदल होतो, ते क्लायमॅटिक चेंज मध्ये आपण जगण्यासाठी अनेक प्राणी अनेक पद्धत वापरतात. त्यातले 3 महत्वाच्या पद्धत आहे, मेथड आहे. त्यातले एक आपण रेग्युलेट म्हणायचं, दुसरं कन्फॉर्मस म्हणायचं, तिसरं मायग्रेट म्हणायचं आणि थर्ड सस्पेंड म्हणायचं. ऍक्च्युअली 3च आहे, रेग्युलेट, कन्फॉर्म्स, आणि हे दोन्ही जमत नाही म्हणून ते मायग्रेट आणि सस्पेंड. म्हणजे ऍक्च्युअली आपण तीनचं तिसऱ्याचं आपण डिवाइड केलेलं आहे, मायग्रेट आणि सस्पेंड. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द बुक दर आर 4 मेथड्स, दॅट इज द रेग्युलेटरी मेकॅनिझम, कन्फॉर्मेशन मेकॅनिझम, migration mechanism and a suspending mechanism. Okay, each and every one we can analyze separately. आधी आपण रेग्युलेट बघायचं. रेग्युलेटर, व्हॉट इज ऍक्च्युअली रेग्युलेटर? रेग्युलेट म्हणजे सपोज टेम्परेचर वाढायला लागले, टेम्परेचर जर वाढले त्याच्या बॉडीमध्ये असं चेंजेस होतो ते टेम्परेचर कमी होणार आहे. सर हे शक्यतो बर्ड आणि मॅमल्स मध्ये हे दिसतात, आणि फ्यू लोअर वर्टिब्रेट अँड इनवर्टिब्रेट, म्हणजे पूर्ण बर्ड आणि मॅमल्स काही ठराविक वर्टिब्रेट, लोअर वर्टिब्रेट आणि काही ठराविक इनवर्टिब्रेट या रेग्युलेट मध्ये येणार आहे. काही रेग्युलेट म्हणजे बाहेरचे टेम्परेचर कमी झाले त्याचे बॉडी टेम्परेचर कमी होणार नाही, बाहेरचे टेम्परेचर वाढले त्याचे बॉडी टेम्परेचर वाढणार नाही. फॉर एक्झाम्पल आपले बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. जर आपले टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड असेल तर हे 37 डिग्री सेंटीग्रेड कायम राहणार आहे. एखादं बर्ड त्याचे टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड असेल तर हे 37 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये त्याचे टेम्परेचर राहणार आहे, ते बदल नाही होणार आहे. सर अशा प्राणीला आपण काय म्हणायचंय, रेग्युलेट म्हणायचं. म्हणजे असं जर म्हणलं तर हे ॲनिमल आपण काय म्हणायचं, वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल म्हणतो. नसेल तर त्याला होमिओथर्मिक ॲनिमल म्हणायचं. सो रेग्युलेट्स आर द होमिओथर्मिक और वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल. म्हणून हे ॲनिमल मोस्ट सक्सेसफुल ॲनिमल आहे पृथ्वीमध्ये, सर्वात सक्सेसफुल. सक्सेसफुल म्हणजे काय, ते पाण्यामध्ये असते, ओशन मध्ये असते, गोड्या पाण्यामध्ये असते, डिसर्ट मध्ये असतात, बर्फ पडलेल्या ठिकाणी आहे, हिमालयमध्ये आहे. हे सर्व याचं कारण म्हणजे सर्व ठिकाणी ते पसरलेलं आहे. याचं कारण म्हणजे त्याचे बॉडी टेम्परेचर ते कॉन्स्टंट मध्ये ठेवू शकतात, म्हणून ते सक्सेसफुल ॲनिमल आहे. सॉरी, द सक्सेस ऑफ द मॅमल्स इज ड्यू टू द एबिलिटी टू मेंटेन द कॉन्स्टंट बॉडी टेम्परेचर, whether they live in the Antarctica or they live in the Sahara Desert. Okay, this main constant temperature 37 degree centigrade असं टेम्परेचर मेंटेन करणारे जे ॲनिमल आहे ते ॲनिमल आपण काय म्हणायचं, रेग्युलेट ॲनिमल म्हणायचं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कॅनॉट डू लाईक दिस. प्लांट्स हे टेम्परेचर मेंटेन त्याला करू शकत नाही, त्याला टेम्परेचर मेंटेन करायची गरज नाही, ते आपोआप तिथे टेम्परेचर नॉर्मल मध्ये येतो, मेकॅनिझम इंटरनल टेम्परेचर. सर प्लांट ऑन द अदर हँड डू नॉट हॅव सच अ मेकॅनिझम. आता बघूया आपण, इथे एक ग्राफ दिलेलं आहे एनसीईआरटी पुस्तकामध्ये. ते ग्राफ मध्ये इथे इंटरनल लेवल दिलेलं आहे, हे एक्सटर्नल लेवल दिलेलं आहे. त्यामध्ये एक टॉलरेशन लिमिट आहे, या रेड लाईन दिसते, दॅट इज ऍक्च्युअली टॉलरेशन लिमिट. हे टॉलरेशन लिमिटच्या पुढे गेले तरी सुद्धा काही ऑर्गॅनिझम्स तिथे जगू शकतात. सर फॉर एक्झाम्पल हे बघा, हे रेग्युलेट आहे. रेग्युलेशन मध्ये बॉडी टेम्परेचर रेग्युलेशन करतो आणि ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन रेग्युलेशन करतो, त्याला काहीच त्रास होणार नाही, म्हणजे काही बदल होत नाही. सच ॲनिमल इज नॉन एज अ रेग्युलेटर. आणि काही प्राणी काय होतो, एक्सटर्नल टेम्परेचर किंवा एक्सटर्नल वातावरण बदलायला लागले त्याचे बॉडी टेम्परेचर सुद्धा वाढते. टेम्परेचर वाढले कितीपर्यंत वाढणार आहे, एक ठराविक लिमिट पर्यंत वाढणार आहे. ओके, सच ॲनिमल इज नॉन एज अ कन्फॉर्मर्स, त्याला कन्फॉर्मर म्हणायचं. आणि बॉडी टेम्परेचर किंवा ते ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन कायम टिकवणारे जे प्राणी आहेत त्याला रेग्युलेटर म्हणते. काही बदल एक्सटर्नल टेम्परेचर किती पण असू दे
त्याचं बॉडीचं टेम्परेचर असेल किंवा कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते कधी बदल होणार नाही. पण कन्फॉर्मर्स आहे त्याचं बॉडी टेम्परेचर बदलणार आहे, त्याचं ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन बदलणार आहे अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल मीडियम. काही ऑर्गॅनिझम असं आहे ते कन्फॉर्मर्स आहे सर, एक ठराविक लिमिट पर्यंत ते रेग्युलेट आहे, म्हणजे हे रेग्युलेटर आणि त्याच्या पलीकडे गेले त्याला रेग्युलेशन करता येत नाही, ते कन्फॉर्मरकडे जाणार आहे सर. रेग्युलेशन करणार आहे थोडं आणि एक ठराविक टेम्परेचरच्या पुढे गेले ते सक्सेस होणार नाही, त्याला आपण पार्शियल रेग्युलेटर म्हणतो आपण. तसं जर म्हटले आपण पार्शियल रेग्युलेटर मध्ये येणार आहे, कारण आपण 37 ते 40 पर्यंत ठीक आहे, 45 पर्यंत ठीक आहे, त्याच्या पलीकडे टेम्परेचर गेले आपण या रेग्युलेटर मध्ये राहणार नाही सर. सो इट बिकम पार्शियल. सो पार्शियल रेग्युलेटर, कन्फॉर्मर्स रेग्युलेटर आणि पार्शियल रेग्युलेटर आहे, त्याचे एक ग्राफ इथं दिलेला आहे. आता कन्फॉर्मर्स बघूया आपण. कन्फॉर्मर्स म्हणजे बॉडी टेम्परेचर, थोडक्यात मी सांगतो. बॉडी टेम्परेचर, बाहेरचे टेम्परेचर बदलले त्याचे बॉडी टेम्परेचर बदलणार आहे. बाहेरचे कॉन्सन्ट्रेशन बदलले, पाणीचं कॉन्सन्ट्रेशन, त्याचे बॉडी कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे बॉडी फ्लुइडचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या पद्धतीने बदलणार आहे. So, for example, all the cold-blooded animal or poikilothermic animals are example for this. That is amphibia. So, some of the near about 99% animals and all plants are the osmoconformers. The body temperature maintain karta hai itne. So, the question is why not these animals and plants evolved osmoregulators? हे रेग्युलेटर मध्ये का इव्हॉल्व्ह झालं नाही, उत्क्रांतीमध्ये एव्होल्युशन मध्ये हे रेग्युलेटरकडे का गेलं नाही? जर रेग्युलेटर चांगला असेल तर हे रेग्युलेटरकडे गेले पाहिजे ना, नाही गेले, ते कन्फॉर्मर मध्ये राहिलेलं आहे. त्याचे कारण म्हणजे मगाशी मी सांगितलं होतं, एसी चालू करतो आपण किंवा ते फॅन चालू करतो, पण सर्वांना एसी चालू करणे किंवा फॅन चालू करणे शक्य होणार नाही. पैसे जर कमी असेल तर, पैसे म्हणजे एनर्जी, निसर्गामध्ये एनर्जी म्हणायचे, पैसे कमी असेल तर ते एसी घेऊ शकत नाही आणि फॅन घेऊ शकत नाही. असं माणूस किंवा असं लोक ते एसी घेता येत नाही, म्हणजे रेग्युलेशन करता येत नाही. ते तिथे अप्लिकेशन करायचं आपण. म्हणजे ऑस्मो रेग्युलेटर होण्यासाठी, जे रेग्युलेटर होण्यासाठी एनर्जी खर्च करावा लागणार आहे. थर्मो रेग्युलेशनसाठी हे एनर्जी खर्च करणे सर्व प्राणीला शक्य होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, पर्टिक्युलर ट्रू इन द केस ऑफ द स्मॉलर एनिमल्स लाईक श्रू, ट्री श्रू अँड हमिंग बर्ड. एकदम छोटे बर्ड आहे हमिंग बर्ड. श्रू सुद्धा एकदम बारीक आहे, 10-20 ग्राम त्याचे वेट असणार आहे. असं प्राणी, या प्राणीला टेम्परेचर जास्त बाहेर सोडणे किंवा ते टेम्परेचर रेग्युलेशन करणे म्हणजे एनर्जी भरपूर खर्च करावा लागणार आहे. एनर्जी भरपूर खर्च करणे म्हणजे त्याला इतर कामासाठी एनर्जी मिळणार नाही. त्यामुळे हे असं प्राणी हे कन्फॉर्मर मध्ये राहिलेला आहे. हीट लॉस म्हटलं तर हे एक सरफेस एरिया रिलेशन आहे. फिजिक्स मध्ये तुम्ही अभ्यास केला असेल. हीट लॉस अँड गेन इट इज रिलेटेड विथ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया जास्त आहे तिथे हीट जास्त लॉस होतो. सपोज असे एक प्राणी, एक एक्झाम्पल, असे एक प्राणी आहे, त्याचे सरफेस एरिया आणि व्हॉल्यूम रिलेशन सपोज 10 सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे, सरफेस एरिया जास्त आहे. आणि दुसरे एक ऑर्गॅनिझम त्याचे सरफेस एरिया कमी आहे, 2 सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे. म्हणजे याच्यातून जास्त हीट बाहेर पडणार आहे आणि ह्यातून कमी हीट बाहेर पडणार आहे. म्हणजे सरफेस एरिया जास्त असेल तर म्हणजे लार्ज अॅनिमल मध्ये जास्त हीट बाहेर पडतो आणि स्मॉलर अॅनिमल असेल तर स्मॉलर लेस एनर्जी बाहेर पडणार. म्हणजे हीट लॉस अँड गेन इज द सरफेस एरिया, इट इज रिलेटेड विथ द सरफेस एरिया. Heat loss and gain is a function of the surface area since a small animal have larger surface area relative to their volume. आता जर आपण हा पॉइंट आहे ते क्लिअर करायचं आहे. आपण ते उलट म्हणतो कारण हे लार्ज अॅनिमल आहे त्याला सरफेस एरिया जास्त म्हणतो, स्मॉलर एरिया आहे त्याला सरफेस एरिया कमी म्हणतो. पण ते उलट आहे. ते का उलट मी सांगतो, इथं आपण एरिया घेत असताना त्याचे व्हॉल्यूम सरफेस एरिया रेशो घ्यायचं. व्हॉल्यूम सरफेस एरिया रेशो जर घेतले हे 10 सेंटीमीटर स्क्वेअर आपण सपोज हे लार्जर अॅनिमल आहे, आपण डिवाइड करून किती अॅनिमल तयार केले? 10 अॅनिमल तयार केले. सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अॅनिमल तयार केले. प्रत्येक अॅनिमलचे साईज कमी झाले आणि प्रत्येक अॅनिमलला 2 सेंटीमीटर स्क्वेअर त्याचं सरफेस एरिया आहे. मग असं जर असेल तर 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर म्हणजे 10 इंटू 2 सेंटीमीटर म्हणलं तर ते किती झाले? 20 सेंटीमीटर स्क्वेअर त्याचे सरफेस एरिया झाले. म्हणजे स्मॉलर अॅनिमल असेल तर त्याचं व्हॉल्यूम सरफेस एरिया ते जास्त असणार आहे. लार्जर अॅनिमल असेल तर त्याला व्हॉल्यूम सरफेस एरिया कमी असणार आहे. फक्त सरफेस एरिया बघितले ते जास्त असणार आहे, पण व्हॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशिओ आपण बघितलंय ते कमी असणार आहे. आणि व्हॉल्यूम टू सरफेस एरिया स्मॉलर अॅनिमल मध्ये म्हटलं तर ते जास्त असणार आहे. सर हा पॉइंट आहे इथं सांगितलेला आहे. दॅट इज द हीट लॉस.
larger surface area relative to their volume. They tended to lose heat, body heat very fast when it is cold outside. म्हणजे cold outside असेल तर जास्त heat बाहेर सोडणार आहे. Then they have to expend much energy to generate body heat through the metabolism. सर त्यामुळे हे छोटी प्राणी आहे, लहान प्राणी, हे प्राणी ऑस्मो रेग्युलेटर कडे गेले नाही, ते ऑस्मो कन्फॉर्मर मध्ये राहिलेला आहे. कारण त्याला एनर्जी खर्च करणे ते परवडणार नाही. सर हे फायदेशीर नाहीच आहे. म्हणून ते लहान मध्ये राहिले, त्याला टेम्परेचर मेंटेन करायचं गरज नाही. टेम्परेचर नेचरच्या प्रमाणे किंवा क्लायमेट प्रमाणे किंवा सराउंडिंग प्रमाणे जर बदलले तरी चालते. पण त्याला दॅट इज बेटर दॅन एक्सपेंडिंग एनर्जी खर्च करण्याऐवजी ते चांगलं आहे. सो दिस इज द मेन रिझन वाय व्हेरी स्मॉल अॅनिमल्स आर रेअरली फाउंड इन द पोलार रिजन. जे स्मॉलर अॅनिमल पोलार रिजन मध्ये का दिसत नाही? पोलार रिजन मध्ये जास्त सरफेस एरिया असलेले ते लार्जर अॅनिमल दिसतो आणि स्मॉलर अॅनिमल तिथे दिसत नाही. म्हणजे स्मॉलर अॅनिमल असेल तर जास्त एनर्जी बाहेर जाणार आहे, लार्जर अॅनिमल असेल तर एवढं एनर्जी बाहेर जाणार नाही. ओके, ड्युरिंग द कोर्स ऑफ एव्होल्युशन द कॉस्ट अँड बेनिफिट, म्हणजे कॉस्ट खर्च आणि ते फायदा, हे दोन्ही बघून त्याचे एव्होल्युशन झालेलं आहे. आणि हे कन्फॉर्मर आणि रेग्युलेटर हे दोन्ही जमत नसेल तर ते प्राणी त्या एरियामधून ते निघून जाणार आहे, त्याला आपण मायग्रेशन म्हणतो. किंवा तिथेच राहणार आहे, वेगळ्या पद्धतीने जगणार आहे, त्याला आपण सस्पेंड म्हणतो. बर्ड मायग्रेट organism can move away temporarily from the stressful habitat to more hospitable area. म्हणजे ज्या ठिकाणी टेम्परेचर जास्त आहे तिथे जगणे अवघड आहे, म्हणून ते टेम्परेचर कमी असलेल्या ठिकाणी ते उगवू शकतात. त्यामुळे सायबेरियन एव्हरी विंटर फेमस किओलाडो नॅशनल पार्क राजस्थानमध्ये most thousands of the migratory bird coming from the Siberia and other extremely cold northern regions. सायबेरियन बर्ड आहे, सायबेरियन बर्ड हे किओलाडो नॅशनल पार्क मध्ये दरवर्षी येतात. तिथले विंटर सीझन संपले मायग्रेशन. नो सस्पेंड म्हणजे काय होतो, काही बॅक्टेरिया फंगस आणि लोअर प्लांट आहे, इट इज चेंज इन टू स्पोर. ते स्पोर तयार करणार आहे. स्पोर तयार करत असताना ते असं स्पोर तयार करणार आहे आणि त्याच्या आउटर कव्हर इतकं हार्ड असतंय आणि त्यामुळे त्याला काहीच होणार नाही. इतकं हार्ड आउटर कव्हर तयार करतो. त्याच्या आत हे बॅक्टेरिया किंवा ते फंगसचे स्पोर आले, ते काही युनिसेल्युलर आल्गे त्याच्यामध्ये राहतो आणि हे सीझन संपले पुन्हा हे आउटर कव्हरने ब्रेक होणार आहे आणि ते बाहेर पडणार आहे आणि त्यातून नवीन बॅक्टेरिया आणि फंगस वगैरे तयार होतो. ओके, असं ते सक्सेसफुली त्या ठिकाणी जगू शकते. इन हायर प्लांट्स सीड, हायर प्लांट जर म्हटलं आपण त्यामध्ये सीड तयार करतो. सीड म्हणजे एका प्रकारचं ते नको असलेलं वातावरण आहे, हाय टेम्परेचर वगैरे, त्यातून त्याला ते सहन होत नाही, त्यामुळे ते सीड तयार झालेलं आहे. आणि योग्य टेम्परेचर झाले, योग्य कंडिशन तयार झाले, ते सीड जर्मिनेट होणार आहे आणि त्यातून प्लांट तयार होतो. सीडला अजून एक फंक्शन आहे डिस्पर्शन, म्हणजे प्लांट अनेक लांब ठिकाणी डिस्पर्शन करणे सुद्धा सीडचा उद्देश आहे.
they do so by reducing their metabolic activity and going to state of dormancy. ते एकदम डॉर्मन्सी स्टेट मध्ये जातो आणि त्यावेळी ते मेटाबॉलिझम बेसल मेटाबॉलिझमच्या खाली म्हणजे झिरोच्या आसपास मेटाबॉलिझम होतो. फूड घेणार नाही, पाणी घेणार नाही, ऑक्सिजन बारीक घेतो, कार्बन डायऑक्साईड बारीक बाहेर सोडतो, मेटाबॉलिझम एकदम ग्राउंड लेवल मध्ये येणार आहे. इन एनिमल्स द ऑर्गॅनिझम इज अनएबल टू मायग्रेट माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम. सर म्हणजे दुसऱ्याकडे जाता येत नाही ते प्राणी वेगळ्या पद्धतीने, फॉर एक्झाम्पल हायबरनेशन. सर हायबरनेशन आपण विंटर स्लीप म्हणतो. आपण म्हणजे टेम्परेचर 0 डिग्रीच्या खाली आले ते अॅनिमलला सहन होत नाही. फॉर एक्झाम्पल फ्रॉग आणि काही मासा ते पुढे चिखलमध्ये जाऊन बसणार आहे, त्याला आपण हायबरनेशन म्हणतो. तसं टेम्परेचर वाढलंय, टेम्परेचर सहन समर मध्ये त्याला आपण समर स्लीप म्हणतो, आणि सहन होत नसल्यामुळे ते पुणे चिखलमध्ये किंवा ते गुहेमध्ये किंवा झाडाच्या खाली असं जाऊन बसते, त्याला आपण इस्टिवेशन म्हणायचंय. आणि काही प्राणी असं आहे जू प्लांक्टन फॉर एक्झाम्पल, ते जू प्लांक्टन हे इस्टिवेशन हायबरनेशन करू शकत नाही आणि ते असं एक कंडिशन मध्ये राहतो, त्याला आपण डायापोस म्हणायचंय. हे डायापोस आणि हायबरनेशन आहे हे नियर अबाउट सेम आहे. डिफरन्स काय असते, हायबरनेशन ऍक्च्युअली ते बर्फ तयार झाले किंवा सब 0 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये गेले ते हायबरनेशन मध्ये जाणार आहे. डायापोस म्हणलं तर एक ठराविक टेम्परेचरच्या खाली उतरलंय मग ते डायापोस मध्ये जाणार आहे. म्हणजे 0 डिग्री झाले पाहिजे असं नाही, अगदी 10 डिग्री 20 डिग्री मध्ये सुद्धा हे डायापोस मध्ये जातो. हायबरनेशन मात्र ते बर्फ तयार झाले किंवा 4 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये जाणार आहे, असं ते स्वतःला प्रोटेक्शन करतो. सर दिस इज द स्पोर. हे आउटर कव्हर स्पोर आहे आणि त्याच्या आत ते बॅक्टेरिया किंवा ते फंगल असेल तर ते अगदी आराम जगू शकते. योग्य कंडिशन आले ते आउटर कव्हर ब्रेक होणार आहे आणि त्यातून ते स्पोर बाहेर पडणार आहे आणि ते स्पोर मधून पुन्हा नवीन बॅक्टेरिया तयार होतो. ओके, सो दॅट इज द एंडोस्पोर. इट इज नोन एज एंडोस्पोर. दिस इज द ऍक्च्युअली ते इस्टिवेशन दाखवणार आहे. अनेक स्नेल आहे, स्नेल सर्व एकत्रित गोळा होतो एका ठिकाणी आणि ते इस्टिवेशन म्हणजे समर स्लीप. हे समर कंडिशन मध्ये टेम्परेचर सहन होत नसल्यामुळे हे सगळे एकत्रित एका ठिकाणी येतो आणि ते हाय टेम्परेचर मधून ते स्वतःला वाचवतो. सो नाउ वी आर मूव्हिंग टू द अडॅप्टेशन. अडॅप्टेशन आपण ऑलरेडी त्याचे डेफिनेशन दिलेलं आहे. एनी चेंजेस इन द मॉर्फॉलॉजी और असेल, फिजिओलॉजी असेल, बिहेवियर असेल, 3 चेंजेस होतो. मॉर्फॉलॉजी स्ट्रक्चर मध्ये बदल होतो, त्याचे फिजिओलॉजी त्याच्या आतले बॉडीचे कंडिशन म्हणजे फिजिओलॉजी आणि त्याचे स्वभाव, हे 3 कंडिशन मध्ये बदल होऊन ते प्राणी आउटसाइड जे टेम्परेचर आहे किंवा ते जे वातावरण आहे नको असलेलं वातावरण त्यातून स्वतःला वाचवण्यासाठी असं मोडिफिकेशन बदल त्या प्राणीमध्ये होतो किंवा वनस्पतीमध्ये होतो, त्याला आपण अडॅप्टेशन म्हणायचं. मेनी अडॅप्टेशन्स हॅव इव्हॉल्व्ड ओव्हर लॉंग एव्होल्युशनरी टाइम अँड आर जेनेटिकली फिक्स्ड. म्हणजे एव्होल्युशन एका दिवसात झालं नाही, एका जनरेशन मध्ये झालं नाही, अनेक पिढी आणि हजारो पिढी मधून असं पुढे जात असताना ते एव्होल्युशन तयार होतो आणि असं अनेक पिढ्याने पुढे जात असल्यामुळे त्याच्या जीन्स मध्ये ते बदल झालेला आहे आणि ते जेनेटिकली ते फिक्स झालेलं आहे. इन द ऍब्सन्स ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स वॉटर, द कंगारू रॅट, मी सांगितलं होतं कंगारू रॅट इन द नॉर्थ अमेरिकन डिसर्ट इज केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वॉटर रिक्वायरमेंट थ्रू द इंटरनल फॅट ऑक्सिडेशन. हे कंगारू रॅट काय करणार आहे, त्याला पाणी मिळत नाही, पाणी मिळत नसल्यामुळे त्याच्या आत असलेले ज्या वेळेला पाणी मिळते खायला मिळतं त्यावेळेला भरपूर खाणार आहे, ते पाणी पित नाही ते ऍक्च्युअली, आणि त्यामध्ये ऍक्च्युअली ते कंगारू रॅट पाणी पित नाही आणि त्याच्या फॅट तयार करतो. आणि ज्या वेळेला अजिबात बाहेरच्या कंडिशन एकदम ते ड्रास्टिक आहे त्यावेळेला ऑक्सिडेशन फॅट ऑक्सिडेशन होतो आणि पाणी तयार होतं, ते पाणी ते वापरणार आहे. सर वॉटर इज इट ऑल्सो हॅज द एबिलिटी टू कॉन्सन्ट्रेट युरिन. हे कंगारू रॅटला युरिन कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा एक कपॅसिटी आहे. त्याच्या हेनलीस लूप इतकं लांबीच असते, 1 मीटर लांबीच असते, त्यामुळे युरिन मधून एक थेंब सुद्धा पाणी बाहेर जाऊ देणार नाही. असं अडॅप्टेशन त्यामध्ये झालेलं आहे. ऑल दिस आर द फिजिओलॉजिकल अडॅप्टेशन आहे. काही मध्ये मॉर्फॉलॉजिकल अडॅप्टेशन सुद्धा होतो. हे कंगारू रॅट आहे. सर आता मेनी डिसर्ट प्लांट हॅव थिक क्युटिकल. काही प्लांट डिसर्ट मध्ये जे वनस्पती आहे त्याला क्युटिकल इतकं जाडीच असतात. हे थिक क्युटिकल असल्यामुळे काय होतं, त्याच्या ट्रान्सपिरेशन मधून पाणी बाहेर जाणार नाही. क्युटिकलचं थिकनेस इतकं जास्त असतं त्यामुळे पाणी बाहेर सोडणार नाही. ओके, आणि दर लीफ आणि त्याचे लीफ जर बघितले, लीफ सरफेस अँड हॅव लीफ सरफेस मध्ये क्युटिकल असतात. दर स्टोमॅटा अरेंज्ड इन डीप पिट. हे स्टोमॅटा नेहमी कुठं असते, एपिडर्मिस मध्ये असतात आणि ह्या प्लांट मध्ये डिसर्ट प्लांट मध्ये स्टोमॅटा खाली असते, एपिडर्मिस खाली असणार आहे, त्याला आपण संगण स्टोमॅटा म्हणतो. सो संगण स्टोमॅटा इज ऑल्सो वन ऑफ द अडॅप्टेशन टू लिव्ह इन द डिसर्ट, म्हणजे जास्त पाणी बाहेर जाणार नाही. दे ऑल्सो हॅव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे.
कॅम पाथवे आपण फोटोसिंथेसिस मध्ये सांगितले. क्रॅसिलोसियन ऍसिड मेटाबॉलायझिंग प्लांट, क्रॅसिलोसिया फॅमिलीमध्ये असलेले आणि तिथं पाणी वाचवतो, म्हणजे 25% 1/4 पाणी तिथं वाचवतात. आणि कारण एनेबल दर स्टोमॅटो रिमेनिंग क्लोजर ड्युरिंग द डे टाइम मध्ये स्टोमॅटो क्लोज होतो, जास्त पाणी बाहेर जाणार नाही. सम ऑफ द डिसर्ट प्लांट लाईक ओपनशिया निवडून का हॅव नो लीव्स, त्याला लीफ नाहीच आहे. लीफ मॉडिफाईड इन द स्पाइन, इट रिड्युसिंग द ट्रान्सपिरेशन अँड ॲट द सेम टाइम इट increasing the photosynthesis. कारण त्याचे स्टम आहे, the stem is modified into leaf like structure. The stem is modified into leaf like structure. That is a phylloclade आपण अभ्यास केलेला आहे. So this is the opentia. This is not a leaf, it is actually stem. कारण स्टम असल्यामुळे त्यामध्ये स्टोमॅटो नसणार आहे आणि पाणी जास्त बाहेर जाणार नाही, त्यामुळे इट इज हेल्पिंग टू रिड्यूस ट्रान्सपिरेशन. अडॅप्टेशन एक्झाम्पल, आपण पुढचं एक्झाम्पल बघूया. मॅमल्स फ्रॉम कोल्डर एरिया. सॉरी, कोल्डर एरियामध्ये असलेले मॅमल्स, कोल्डर क्लायमेट जनरली हॅव शॉर्टर इयर्स. म्हणजे कोल्ड एरियामध्ये असलेले जे मॅमल आहे त्याचे इयर आहे ते इयर एकदम बारीक असणार. सर जर हॉट एरियामध्ये असलेले अॅनिमलचे इयर एवढं असेल तर कोल्डर एरियामध्ये असलेले अॅनिमल त्याचे इयर एकदम बारीक असणार आहे. मग हे मध्ये काय डिफरन्स असते, हे इयरचा साईज मोठा असेल तर जास्त हीट बाहेर जाते आणि इयर लहान असेल तर जास्त हीट बाहेर जाणार नाही. सर आणि दिस इज नॉन एज ते, आणि त्याचे लिंब सुद्धा लहान असणार आहे. लिंब म्हणजे ते पाय आहे, ते कोल्डर रिजन मध्ये असलेले प्राण्याचे पाय एकदम लहान, म्हणजे हाईट कमी असणार त्याचे. आणि हॉट रिजन मध्ये असलेल्या प्राण्याचे हाईट जास्त असणार आहे. त्याचे कारण म्हणजे जमिनीचे एकदम जेवढं जवळ येतो तेवढं जास्त हीट मिळणार आहे. जमिनीपासून आपण लांब उंच जातो तसं टेम्परेचर कमी होणार आहे. सर त्याला आपण एक अनालॉजी घेतलंय, एखादं गाडी फॉर एक्झाम्पल, मी नेहमी एक्झाम्पल घेतो I-20 सर आणि I-10 I-20 आणि क्रिटा, हे 3 गाडी जर घेतल्या, I-10 मध्ये त्याचं चाक आहे ना, त्याचं डायमीटर कमी आहे. डायमीटर कमी असेल तर जमिनीच्या जवळ येणार आहे, त्यामध्ये बसले आपल्याला जास्त त्रास होतो, हीट जास्त होणार आहे. I-20 मध्ये बसले त्याचं डायमीटर वाढवलं आहे, चाक आणि डायमीटर वाढवलेलं आहे, त्यामुळे टेम्परेचर पुन्हा कमी होतो. क्रिटामध्ये बसले पुन्हा जमिनीपासून उंच आहे, त्यामुळे पुन्हा टेम्परेचर तिथं कमी होतो. सो तसं अॅनिमल मध्ये जे कोल्डर रिजन मध्ये आहे त्याच्या पायाची लांबी कमी असणार आहे, इयर कमी असणार आहे, इयर लहान असणार आहे. इट इज हेल्पिंग टू मिनिमाइज द हीट लॉस. दिस इज नॉन एज अलेन्स रूल. सर ते अलेन्स रूल म्हणतात. इन द पोलार सी अक्वाटिक मॅमल्स लाईक सील हॅव थिक फॅट लेअर. म्हणजे अक्वाटिक रिजन पोलार एरियामध्ये असलेले जे मॅमल आहे, फॉर एक्झाम्पल सील म्हणून एक मॅमल आहे, त्या मॅमलच्या स्किनच्या खाली थिक फॅट दिलेलं, 2-3 इंच थिक फॅट दिलेला आहे. This thick fat is known as a blubber. The blubber acting as a heat insulator. म्हणजे heat जास्त बाहेर जाणार नाही. Okay. Some adaptations are physiological. काही physiological adaptation दिसते. Allow them to respond quickly to the stressful situations. If we go to high altitude, एकदम उंच ठिकाणी आपण गेले, greater than 3,500 meter, Rotang pass near the Manali, and we will experience altitude sickness. तिथे गेले उंच ठिकाणी 3,500 मीटर उंची जर गेले आपल्याला त्रास होणार आहे. त्या त्रासला काय म्हणायचंय, अल्टिट्यूड थिकनेस म्हणायचंय, सिकनेस म्हणायचंय. हे अल्टिट्यूड सिकनेस म्हणजे काय असते, आपल्याला चक्कर येणार आहे, नोसिया मळमळणे, फेटिग, वीकनेस, हार्ट पाल्पिटेशन, छातीचे पडबडणं किंवा ते बीटिंग वाढतो. दिस इज बिकॉज वाय कसं असं का होतो, बिकॉज हाय अल्टिट्यूड मध्ये ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर हाय अल्टिट्यूड मध्ये कमी आहे, लो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. द बॉडी डस नॉट गेट इनफ ऑक्सिजन, तिथं ऑक्सिजन जास्त मिळत नाही. सर प्रेशर कमी आणि ऑक्सिजन जास्त मिळत नाही. बट ग्रॅज्युअली आपण जर गेले एक आठवड्यात, आपण तिथं असलेल्या माणसासारखं आपले बॉडी ऍडजस्टमेंट झालं असते. ऍडजस्टमेंट इज नॉट एज अक्लिमेटायझेशन. आपली बॉडी सुद्धा त्या वातावरणाला जुळून घेते, त्याला अक्लिमेटायझेशन म्हणतो आपण. कसं अक्लिमेटायझेशन करून घेतात, सर द बॉडी कॉम्पन्सेटेड लो ऑक्सिजन अवेलेबिलिटी, कसं इन्क्रीजिंग द रेड ब्लड सेल, आरबीसीचं प्रमाण वाढवणार आहे. आपण म्हणले की नाही, आरबीसीचं प्रमाण 5 बिलियन वगैरे म्हणलेलं आहे, 5 मिलियन, आणि त्याचं प्रमाण तिथं वाढवणार आहे, प्रोडक्शन वाढवणार आहे, ते पर्सेंटेज प्रोडक्शन वाढवणार आहे. डिक्रीजिंग द बाइंडिंग म्हणजे हिमोग्लोबिन आणि ऑक्सिजनचे बाइंडिंग अफिनिटी आहे ते कमी करणार आहे. जे लगेच हिमोग्लोबिन हे ऑक्सिजनला रिलीज करणार आहे, जे तिथं आपण चांगल्या पद्धतीने जिंकू शकतात.
सुरुवातीला आपल्याला त्रास होतो, एक आठवड्यानंतर 2 आठवड्यानंतर आपण सुद्धा आपल्यामध्ये सुद्धा आरबीसीचे प्रमाण तिथल्या असलेल्या लोकांमध्ये आरबीसी प्रमाण जास्त असते, त्याच्यासारखं आपले आरबीसीचे प्रमाण वाढणार आहे आणि हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन बाइंडिंग अफिनिटी कमी होतो, तिथल्या लोकांचे कमी आहे, जे चांगल्या पद्धतीने जगू शकतात. सर तिथे एक अल्टिट्यूड सिकनेस एक दिलेला आहे इथे. अल्टिट्यूड ते अल्टिट्यूड मध्ये हे इतकं उंच असलेलं म्हणजे 30,000 अल्टिट्यूड आहे ते, आणि तिथं त्याचं हे दिलेलं आहे, ऑक्सिजन लेवल दिलेलं आहे. इथं 32% आहे, 25,000 मध्ये पुन्हा कमी वाढले, 39 झाले, पुन्हा 48 झाले, 59 झाले, 79 झाले, 86. म्हणजे खाली उतरत असताना ऑक्सिजनचे प्रमाण जास्त होणार आहे, वरती जात असताना ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होत राहणार आहे. तसं तिथं प्रेशर पण, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, हे प्रेशर सुद्धा कमी होणार आहे. सर इथे वगैरे हे दिलेलं आहे, डिटेल मध्ये आपल्याला नकोच आहे. हाय अल्टिट्यूड सेरिब्रल इडिमा, HAC म्हणजे इथं पोहोचल्यानंतर आपल्याला हाय अल्टिट्यूड सेरिब्रल इडिमा होणार आहे. सेरिब्रम मध्ये आपले सेरिब्रम आहे, तिथं पाणी साठणार, इडिमा होणार आहे. आणि त्याच्या खाली दिलेलं आहे AMS आणि HAMPE दिलेलं आहे. AM म्हणजे हाय अल्टिट्यूड पल्मनरी एडिमा, म्हणजे आपल्या लंग्स मध्ये पाणी साठणार आणि एडिमा होणार आपल्याला. आणि AMS म्हणजे अक्यूट माउंटेन सिकनेस, ह्या 10,000 मध्ये अक्यूट माउंटेन म्हणजे माणूस तिथपर्यंत आहे. माउंटेन सिकनेस म्हणजे नोसिया वगैरे तिथं होतो, म्हणजे मळमळणे वगैरे तिथं होतो. ओके. अडॅप्टेशन एक्झाम्पल, पुढचं एक अडॅप्टेशन एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. द मोस्ट अॅनिमल्स ऑल द फिजिओलॉजिकल फंक्शन्स प्रोसीड ऑप्टिमल इन नॅरो टेम्परेचर. सर फॉर एक्झाम्पल ह्युमन मध्ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये आपले सर्व ऍक्टिव्हिटी मध्ये मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी होत असते. बट आर्के बॅक्टेरिया म्हणलं तर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये सुद्धा जगू शकतात. हे कशामुळे 100 डिग्री मध्ये ते जगू शकते, आपण जगू शकत नाही? इट इज बिकॉज द डिफरन्स इन द सेल वॉल. सेल वॉल केमिस्ट्री मध्ये ते डिफरन्स बदल झालेला आहे. स्युडोपेप्टिडोग्लायकॅन, म्युरिन वगैरे आहे तिथे. सर आणि ब्रांच्ड लिपिड आहे, हे सर्व मुले तिथे ते चांगल्या पद्धतीने जगू शकते. हे त्याला आपण काय म्हणायचंय, त्याला केमिकल अडॅप्टेशन म्हणायचंय. केमिकल मध्ये बदल झालेला आहे, दॅट इज नॉन एज केमिकल अडॅप्टेशन. ऑर्गॅनिझम लिव्हिंग इन सच एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट शो फॅसिनेटिंग एरिया ऑफ द बायोकेमिकल अडॅप्टेशन. ऑल दिस आर द बायोकेमिकल, म्हणजे सेल वॉल मध्ये बदल होतो, बायोकेमिकल अडॅप्टेशन आहे. सर आता टाईप 1 तिथं अँटी फ्रीज प्रोटीन, म्हणजे एकदम कोल्ड कंडिशन मध्ये, म्हणजे बर्फ पडलेल्या ठिकाणी जगण्यासाठी तिथं काही प्राणीला काय दिलंय, तिथं अँटी फ्रीज प्रोटीन दिलेलं आहे. हे अँटी फ्रीज प्रोटीन असल्यामुळे किती पण टेम्परेचर कमी होऊ दे, त्याच्या बॉडीचं पाणी आहे ते बॉडी फ्लुइड ते फ्रीज होणार नाही, म्हणजे टेम्परेचर बर्फ होणार नाही. अडॅप्टेशन एक्झाम्पल फोर्थ, सम ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स, काही बिहेवियर मध्ये फरक दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचर कमी झाले ते उन्हामध्ये जाऊन बसते, टेम्परेचर जास्त झाले ते गुहेमध्ये जाऊन बसणार आहे. सनबाथ, बरं त्याला सनबाथ म्हणतो आपण. सॉरी असं दॅट बिहेवियर इज नॉन एज अ बिहेवियरल अडॅप्टेशन. म्हणजे ऊन वाढले ते गुहेमध्ये जाणे आणि झाडाखाली बसणे, आणि टेम्परेचर कमी झाले ते सनबाथ करणे, सॉरी टेम्परेचर वाढवण्यासाठी लिझार्ड सनबाथिंग. ओके, दॅट इज अ अडॅप्टेशन, बिहेवियर अडॅप्टेशन. एक पार्ट आपण पूर्ण केलेलं आहे. आता आपण पॉप्युलेशन बघायचं आहे. वर्ल्ड पॉप्युलेशन चे एक डायग्राम दिलेला आहे इथं. टॉपिकमध्ये आपण वर्ल्ड पॉप्युलेशन
पॉप्युलेशन ऍट्रिब्यूट म्हणजे पॉप्युलेशन ऍट्रिब्यूट मीन्स पॉप्युलेशनचे कॅरेक्टर्स आहे. ओके, दॅट इज अ पॉप्युलेशन ऍट्रिब्यूट. त्यामध्ये हे ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स इन जिओग्राफिकल एरिया शेअर or compete for the similar resources potentially interbreed constitute a population. Population म्हणजे काय? A group of organisms of a particular species and that interact with each other and that interact with environment and living in a particular geographical area, that is known as a population. Okay, आणि ते हे ग्रुप इंडिव्हिज्युअल रिझल्टिंग फ्रॉम इव्हन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करणारे जे पॉप्युलेशन होऊ शकते असं आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन करणारे सुद्धा पॉप्युलेशन होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल टॅपिओको किंवा ते जास्वंदीचे ते असेक्शुअल रिप्रोडक्शन करतो ते सुद्धा होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल आल्गे म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कमी असेल नाही असं नाही, पण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जास्त आहे, त्याचे सुद्धा पॉप्युलेशन तिथं होऊ शकतं. ऑल द कॉमन, त्याला एक एक्झाम्पल घेतलंय, अ बर्ड इट इज नोन एज अ कॉर्मोरॅन्ट बर्ड आहे. हे मासा खाणारा एक बर्ड आहे, कॉर्मोरॅन्ट बर्ड. तिथं पाणी असं त्याच्या शेजारी ते असणार आहे. सर ए ग्रुप ऑफ द कॉर्मोरॅन्ट इन द वेटलँड, वेटलँड मध्ये असले ग्रुप असतं तिथे. आणि रॅट इन द अबॅन्डन्ड ड्वेलिंग म्हणजे आपण सोडून दिलेलं ते पट जमीन किंवा ते एखादं घर आपण वापरत नाही तिथं असलेले सर्व रॅट हा एक पॉप्युलेशन एक्झाम्पल आहे. थेकवूड म्हणजे थेकवूड असेल किंवा चंदनाचं झाड असेल किंवा ते सागवान असेल त्याचा ग्रुप, त्याला आपण फॉरेस्टमध्ये त्याला आपण एक पॉप्युलेशन म्हणायचं. बॅक्टेरिया, सर्व बॅक्टेरिया, इकोळे बॅक्टेरिया हे सगळं एकत्रित आहे, त्याला आपण काय म्हणायचं? पॉप्युलेशन म्हणायचं. एका पोंडमध्ये असलेले सर्व कमळ म्हणजे लोटस त्याला एक पॉप्युलेशन म्हणायचं. असं अनेक पॉप्युलेशन निसर्गामध्ये आहे. नॅचरल सिलेक्शन ऑपरेट ऑन पॉप्युलेशन. लक्षात ठेवायचं, नॅचरल सिलेक्शन ऑपरेट ओनली ऑन द पॉप्युलेशन, इट कॅनॉट ऑपरेटिंग ऑन द इंडिव्हिज्युअल. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट फॉर द नीट. नॅचरल सिलेक्शन ऑपरेटिंग ओनली ऑन द पॉप्युलेशन. कारण काय होतं, सपोज नॅचरल सिलेक्शन एका इंडिव्हिज्युअल सिलेक्शन केलंय, ते इंडिव्हिज्युअल मेल आहे म्हणजे ते पुढच्या पिढीमध्ये जाणार नाही ना. म्हणजे एका पॉप्युलेशन मध्ये जर नॅचरल सिलेक्शन ऑपरेट झालंय, 100 मध्ये एक 10-12 मेल आहे आणि 10-12 तिथे शिल्लक राहतो किंवा राहिलेले शिल्लक राहतो, त्यातून ते पुढच्या पिढीमध्ये ते कॅरेक्टर जाणार आहे. म्हणजे नॅचरल सिलेक्शन ऑपरेटिंग ओनली ऑन द पॉप्युलेशन, नॉट ऑन द इंडिव्हिज्युअल. दस पॉप्युलेशन इकॉलॉजी लिंक टू द जेनेटिक्स अँड एव्होल्युशन. म्हणजे जेनेटिक्स आणि एव्होल्युशनला लिंक करण्यासाठी हा पॉप्युलेशन इकॉलॉजी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. एन इंडिव्हिज्युअल हॅज अ बर्थ. एक इंडिव्हिज्युअल म्हटलं तर त्याला बर्थ आहे, डेथ आहे. बट पॉप्युलेशन हॅज बर्थ रेट अँड डेथ रेट. जे पॉप्युलेशनला डेथ नाहीच आहे, पॉप्युलेशनला बर्थ नाहीच आहे, पॉप्युलेशनला काय असतंय, बर्थ रेट किती वाढलेला आहे आणि डेथ रेट किती कमी झाले, किती वाढलेला आहे. पण एक इंडिव्हिज्युअल म्हटलं तर ते मरणार आहे सॉरी आणि ते जन्मात येणार आहे. म्हणजे बर्थ आणि डेथ फॉर द इंडिव्हिज्युअल आहे आणि बर्थ रेट अँड डेथ रेट फॉर द पॉप्युलेशन. बर्थ रेट आपण बघायचं. ते बर्थ रेट म्हणजे त्याला आपण नॅटॅलिटी म्हणतो. नॅटॅलिटी म्हणजे एक पर्टिक्युलर एरियामध्ये किती बर्थ झालेला आहे पर्टिक्युलर इयर मध्ये आणि त्याचे मिडल इयर पॉप्युलेशन किती आहे आणि त्याला 1000 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि त्यावेळेला आपल्याला बर्थ रेट मिळणार आहे. बर्थ रेट इज ऑल्सो नोन एज द नॅटॅलिटी. फॉर एक्झाम्पल एका पोंडमध्ये 20 लॉटस आहे. सर त्याचं एक्झाम्पल इथे घेतलेच आहे. 20 लॉटस. हे 20 लॉटस एका पर्टिक्युलर लास्ट इयर गेल्या वर्ष आहे. आता ते रिप्रोडक्शन गेले 8 वाढलेलं आहे. म्हणजे किती ते नवीन ऍड केले 8. म्हणजे टेकिंग द करंट पॉप्युलेशन 28 झालेलं आहे. वी कॅल्क्युलेट द बर्थ रेट 8/20. सर 8/20 आणि पाहिजे असेल तर ते कमी असल्यामुळे 100 ने मल्टिप्लाय करा आणि ह्युमन पॉप्युलेशन असेल तर ते 1000 ने मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे 8/20 इक्वल टू 0.4 दॅट इज द बर्थ रेट. ओके, तसं आपण डेथ रेट म्हणायचं. डेथ रेट म्हणजे किती डेथ झालेला आहे एका पर्टिक्युलर इयर आणि त्याच्या मिडल पॉप्युलेशन मध्ये किती बर्थ आहे, किती पॉप्युलेशन आहे आणि 1000 ने मल्टिप्लाय करायचं ह्युमन मध्ये. आणि ऍनिमल असेल तर त्याला मॉर्टॅलिटी पण म्हणतो आपण. फॉर एक्झाम्पल 4 इंडिव्हिज्युअल्स इन अ लॅबोरेटरी पॉप्युलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाईज. 40 फ्रूट फ्लाई मध्ये सर इफ 4 इंडिव्हिज्युअल्स इन अ लॅबोरेटरी पॉप्युलेशन 40 फ्रूट फ्लाईज डाईड. एकूण 40 फ्रूट फ्लाईज आहेत त्यातले 4 एक्सपायर झाले मेल. म्हणजे किती कमी झालेले, 4 कमी झालेला आहे. म्हणजे 4/40 दॅट इज इक्वल टू 0.1 दॅट इज द बर्थ डेथ रेट. तसंच सेक्स रेशिओ. सेक्स रेशिओ म्हणजे एखाद्या पॉप्युलेशन मध्ये किती मेल आहे आणि किती फिमेल आहे. म्हणजे किती फिमेल किती मेलच्या पाठीमाग म्हणजे एक पर्टिक्युलर मेल ते मेलच्या पाठीमाग किती फिमेल आहे दॅट इज नॉन एज अ सेक्स रेशिओ. फॉर एक्झाम्पल 60% ऑफ द पॉप्युलेशन आर फिमेल अँड 40% मेल. म्हणजे त्याला आपण सेक्स रेशिओ म्हणतात. सेक्स रेशिओ नेहमी मेल फिमेल फेवर नसते आणि मेल फेवर असतात. सर फक्त केरळ एक स्टेट आहे, केरळ आणि
this one, that is the Mahi, or it is known as the Mahi. केरळ, पर्टिक्युलर केरळमध्ये ते फिमेल जास्त असते, 138 फिमेल आहे आणि 1000 मेल आहे. दॅट इज ते ओके. सेक्स रेशिओ म्हणजे फिमेल फेवर नसते, मेल फेवर आहे. एज डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे एका पॉप्युलेशन मध्ये 3 टाईप एज ग्रुप आहे. एक म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह, त्याला आपण रिप्रोडक्टिव्ह म्हणतो. हे रिप्रोडक्टिव्ह म्हटलं तर 0 to 14 वयोगटातले, आणि 14च्या पुढे 45 पर्यंत त्याला रिप्रोडक्टिव्ह म्हणायचं आपण, आणि 45च्या पुढे गेले त्याला ओल्ड पॉप्युलेशन म्हणतो आपण. असं 3 टाईप ऑफ पॉप्युलेशन समाजामध्ये आहे, आणि त्याचे पर्सेंटेज किती आहे ते आपण एक ग्राफ मध्ये रिप्रेझेंटेशन करणे, त्याला आपण एज पिरामिड किंवा एज ग्राफ म्हणतो आपण. ओके. हे एज पिरामिड 3 आहे. वेदर इट इज इट मे बी ग्रोईंग पॉप्युलेशन फिगर असेल, ग्रोईंग पॉप्युलेशन असेल, किंवा स्टेबल पॉप्युलेशन असेल, डिक्लाइनिंग पॉप्युलेशन असेल. त्याचे ग्राफ बघूया आपण. इथं हे बेस मध्ये आहे, प्री रिप्रोडक्टिव्ह आहे, हे रिप्रोडक्टिव्ह आहे, आणि हे पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह. प्री रिप्रोडक्टिव्ह जास्त आणि त्याच्यापेक्षा जरा कमी रिप्रोडक्टिव्ह, एकदम कमी पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह, म्हणजे हे एक्सपॅन्ड होणार आहे. इट इज नॉन एज द ग्रोईंग पॉप्युलेशन. आणि इथं प्री रिप्रोडक्टिव्ह आणि पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह आणि रिप्रोडक्टिव्ह सर्व नियर अबाउट इक्वल आहे, त्याला आपण स्टेबल पॉप्युलेशन म्हणायचं. आणि ज्या ठिकाणी प्री रिप्रोडक्टिव्ह कमी आणि पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह आणि रिप्रोडक्टिव्ह जास्त असेल तर त्याला आपण डिक्लाइनिंग पॉप्युलेशन म्हणायचं. हे खाली उतरणारे पॉप्युलेशन, हे इक्विलिब्रियम मध्ये असलेले, समतोलित अवस्थेमध्ये असलेले, हे वाढणारे, सतत वाढणारे पॉप्युलेशन. इथं आपण एखादं द साईज ऑफ द पॉप्युलेशन, आपण आता पॉप्युलेशनचे साईज बघणार आहे. पॉप्युलेशन डेन्सिटी सुद्धा डिफरंट अॅनिमल मध्ये डिफरंट आहे. ओके. आपण जर इथे एक बर्ड दाखवतो, तरी सायबेरियन क्रेन इन द भरतपूर, त्याच्या संख्या बघितल्या लेस दॅन 10 आहे इरवी, आणि ते आल्यानंतर ते जास्त होतो, नेहमी ते लेस दॅन 10 आहे. तेच आपण एक क्लायमेडोमोनास बघितलंय, हे बघा, हे सगळं ते ग्रीन मध्ये दिसतंय पॉन्ड मध्ये, हे पूर्ण क्लायमेडोमोनास आहे. हे मिलियन्स आहे, हे 1-2 नंबर मध्ये आहे. सो पॉप्युलेशन साईज टेक्निकली कॉल्ड पॉप्युलेशन डेन्सिटी. सो त्या डेन्सिटी आपण एन असं लेटर म्हणून ते रिप्रेझेंटेशन करणार आहे. नीड नॉट नेसेसरी बाय मेजरिंग इन नंबर ओनली, फक्त नंबर मध्येच मोजले पाहिजे असं नाहीच आहे. सर आपण जर बघूया पुढे, हे नंबर मध्ये मोजले आपण, हे मिलियन आहे आणि हे 10, सर कमी म्हणजे लेस दॅन 10. प्रत्येक वेळेला नंबर घेतले पाहिजे असं नाही. पॉप्युलेशन डेन्सिटी आपण आता एक बॅनियन ट्री, आपण इथं बघा, आपण इथं नंबर घेऊन चालत नाही. बॅनियन ट्री एकच आहे, पण त्याचे फांदी किती पसरलेले बघा, आणि 1 किलोमीटर मध्ये काही वेळा ते पसरते. आपल्याला माहिती आहे हावरामध्ये असलेले, पश्चिम बंगालमध्ये हावरामध्ये असलेले ते बॅनियन ट्री 200 वर्षापूर्वीचं आहे. सर आणि सेम आपण पार्थिनियन, सर 200 ग्रास कॅरेट, म्हणजे पार्थिनियन म्हणजे ते कॉन्ग्रेस ग्रास, आणि एक बॅनियन ट्री, हे आपण जरा कम्पेअर करायला पाहिजे. हे किती उपयोग पडतात, आणि ग्रास 200 कॅरेट ग्रास म्हणजे कॉन्ग्रेस ग्रास, हे इथं आपण नंबर मोजून चालत नाही. इथं त्याचे उपयोग किती आहे, म्हणजे एरिया किती कव्हर करतो ते इथं बघायला लागतं. म्हणजे प्रत्येक वेळा आपण नंबर मोजता येत नाही, काही वेळा आपण एरिया किती बसलेला आहे ते बघायला लागते. टोटल नंबर अगेन नॉट इझिली अडॅप्टेबल मेजर्स इफ पॉप्युलेशन इज ह्यूज अँड काउंटिंग इम्पॉसिबल एव्हरी टाइम. म्हणजे काही ऑर्गॅनिझम असं आहे त्याचे पॉप्युलेशन आपण काउंटिंग करता येत नाही. सिमिलरली वी count the number of bacteria in a culture by taking number of the bacteria in a centimeter square, millimeter square मध्ये आपण त्याचे नंबर सांगतो. नंबर घेताच येत नाही. सर कॅरेट ग्रास म्हणजे किती कॅरेट ग्रास आहे, बॅनियन ट्री एकच आहे, पण त्याचे उपयोग किती आहे, बाहेर याच्यापेक्षा जास्त उपयोग आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण एरिया किती कव्हर करतो त्याच्यावरती आपण त्याच्या डेन्सिटी बघायचं असते. सर ऍब्सोल्यूट अँड रिलेटिव्ह पॉप्युलेशन डेन्सिटी, असं 2 टाईप ऑफ पॉप्युलेशन डेन्सिटी आहे. ऍब्सोल्यूट and relative population density. What is absolute and relative population density? Absolute population density म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे दिस वन, दॅट इज द बॅनियन ट्री आणि ग्रास बघितलं आपण, हे दोन्हीचं कम्पेअर करून बघायचं. म्हणजे ऍब्सोल्यूट तिथे कमी आहे, पण रिलेटिव्हली ह्या पॉप्युलेशन बॅनियन ट्रीचे जास्त आहे, कारण त्याचे उपयोग जास्त आहे आणि 1 एकर मध्ये पसरलेला आहे. आणि प्रत्येक वेळेला आपण नंबर काउंटिंग करता येत नाही, एरिया काउंटिंग करता येत नाही. काही वेळा ते इनडायरेक्टली आपण पॉप्युलेशन मोजायला लागते. फॉर एक्झाम्पल एक टायगर आला, हे एका जंगलमध्ये टायगर किती आहे त्याच्या डोक्या मोजणे म्हणजे आपल्याला शक्य होणार नाही. त्यावेळेला आपण काय करायचं, त्याचे पग मार्क, ते पंच असते त्याचे मार्क किती आहे, आणि ते अॅनिमलचे फीसस तिथं पडलेले, उष्ट पडलेले,
ते किती आहे ते मोजून आपण हे एका जंगलमध्ये किती टायगर आहे किती लायन आहे ते आपण मोजावं लागणार आहे. हे त्याला टेक्निक आहे, त्या टेक्निकल वापरून आपण ते मोजू शकतो. आपल्याला डाऊट येणार आहे हे पंजे एकच प्राणी अनेक ठिकाणी त्याचे चालत गेलेले ते पंजे दिसणार आहे, त्याचं सगळं टेक्निक आहे. ते टेक्निक वापरून आपण त्याचे पंजे मोजणार आहे किंवा त्याचे पग मार्क, त्याला पग मार्क म्हणतो, आणि फिकल पेनल्टी किती आहे ते बघणार आहे. पॉप्युलेशन ग्रोथ, आपण जर पॉप्युलेशन ग्रोथ जर बघितलंय, इन्क्रीजिंग द पॉप्युलेशन ग्रोथ. पॉप्युलेशन ग्रोथला रेस्पॉन्सिबल असलेले 4 फॅक्टर आहे. एक नॅटॅलिटी, बर्थ रेट, मॉर्टॅलिटी, डेथ रेट. इमिग्रेशन म्हणजे एका दुसऱ्याकडून एखादं हॅबिटेट मध्ये येणे, त्याला आपण इमिग्रेशन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल आपण अमेरिकेमधून किंवा बांगलादेशमधून लोक आपल्याकडे येणे, त्याला काय म्हणायचं, इमिग्रेशन म्हणायचं. आपण अमेरिकेमध्ये जातो त्याला इमिग्रेशन म्हणायचं. आपल्याला माहिती आहे नॅटॅलिटी म्हणजे बर्थ रेट, बर्थ वाढले पॉप्युलेशन वाढणार आहे, म्हणजे डेन्सिटी वाढणार, पॉप्युलेशन ग्रोथ होणार आहे. तसं इमिग्रेशन झाले पॉप्युलेशन वाढणार. म्हणजे नॅटॅलिटी आणि इमिग्रेशन इट इज हेल्पिंग टू इन्क्रीज द पॉप्युलेशन. आणि मॉर्टॅलिटी म्हणजे डेथ, मॉर्टॅलिटी जास्त झाली पॉप्युलेशन कमी होणार आहे. इमिग्रेशन म्हणजे आपल्याकडून बाहेर गेले, म्हणजे मॉर्टॅलिटी आणि इमिग्रेशन इट रिड्युसिंग द पॉप्युलेशन ग्रोथ. नॅटॅलिटी आणि इमिग्रेशन इन्क्रीजिंग द पॉप्युलेशन ग्रोथ. ओके, त्यासाठी एक फॉर्म्युला दिलेला आहे. इफ n इज द population at a time t, then its density will be n t. एक पर्टिक्युलर टाइम नंतर किती होणार आहे, n t प्लस 1. सर आज एवढा असेल तर 10 वर्षानंतर किती, 10 वर्ष म्हणजे t म्हणजे 10 धरायचं, t प्लस 1, n t प्लस 1 इक्वल टू n t प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन मायनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन. जे बर्थ आणि इमिग्रेशन सर ते डेथ आणि इमिग्रेशन त्यातून वजा केले, आणि प्लस एन टी म्हणजे 10 वर्षानंतर किती आहे हे आपण जर बघितलं आपल्याला पॉप्युलेशन डेन्सिटी मिळणार आहे. हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचं विचारणार आहे. आता ग्रोथ मॉडेल आहे, तर 2 ग्रोथ मॉडेल आहे, दॅट इज एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ मॉडेल आहे अँड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडेल आहे. एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ मॉडेल म्हणजे हे पॉप्युलेशन इन्क्रीज होतो, किती एन स्क्वेअर पद्धतीने ते इन्क्रीज होणार आहे. त्याचे हे कॅल्क्युलेशन करण्याचे एक फॉर्म्युला, आपण जास्त डिटेलमध्ये काही जायचं नाही, त्याचे फॉर्म्युले जर पाठांतर करायचं, दॅट इज ते dn अपॉन dt इज इक्वल टू b मायनस डी इंटू n. b मायनस बी म्हणजे बर्थ, d म्हणजे डेथ. हे मायनस केल्यानंतर किती मिळणार आहे, आणि n ना पॉप्युलेशन मल्टिप्लाय करायचं. ओके, आणि b मायनस डी म्हणजे आपण त्याला रिड्यूस करूया, त्याला r म्हणूया आपण. then dn upon dt is equal to r into n येणार आहे. r म्हणजे काय आहे, is the intrinsic rate of natural increase. हे नीट परीक्षेमध्ये विचारणार आहे, r चं मिनिंग काय आहे. इज द इंट्रिन्सिक म्हणजे स्वतःचं नेचर, प्रत्येक ॲनिमल त्याचे नेचर असते म्हणजे इंट्रिन्सिक रेट ऑफ नॅचरल इन्क्रीज, और nt इक्वल टू n0 ERT म्हणजे त्याचं इंटेग्रेशन जर फॉर्म्युला वापरले, nt इक्वल टू n0 ERT म्हणतो आपण. त्यातले nt म्हणजे पॉप्युलेशन आफ्टर टाइम t, n0 म्हणजे आत्ताचं पॉप्युलेशन, r म्हणजे इंट्रिन्सिक रेट ऑफ नॅचरल इन्क्रीज, e म्हणजे बेस नॅचरल लॉगरिथम, दॅट इज इक्वल टू 2.71828. हे कॉन्स्टंट आहे. हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचं. एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ, तसं लॉजिस्टिक ग्रोथ आहे. लॉजिस्टिक ग्रोथ वेन द रिसोर्सेस लिमिट, रिसोर्सेस फार कमी आहे आणि त्यावेळेला ते ग्रोथ असं वाढत जाणार नाही. सर ग्रोथ वाढणार एक पर्टिक्युलर लिमिट पर्यंत ते ग्रोथ वाढणार आहे, त्यानंतर ते ग्रोथ होणार नाही. म्हणजे इथं जे म्हणलेले दिस इज द एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ, हे ग्रोथ कंटिन्युअसली होणार आहे, ते जे शेप्ड कर्व येणार आहे. त्याचे फॉर्म्युला dn अपॉन dt इक्वल टू r. सर नीट मध्ये विचारणार आहे. आणि जर रिसोर्सेस कमी असेल तर त्याचे ग्रोथ एक ठराविक लेवल पर्यंत येणार आहे, दॅट लेवल इज नॉन एज के. के म्हणजे कॅरिंग कॅपॅसिटी. त्याच्या पलीकडे त्याचे ग्रोथ होणार नाही. प्रत्येक ॲनिमलला त्याचे ग्रोथ रिसोर्सेस म्हणजे खाण्याच्या वस्तू आहे ते एक मर्यादित असेल तर त्याचे ग्रोथ किती होईल त्याची एक मर्यादा आहे, दॅट इज नॉन एज के. म्हणजे एखादं नॅचरल एरिया, ते एरियामध्ये फूड भरपूर आहे, ते भरपूर असलेले ते फूड आहे, किती ऑर्गॅनिझमला तिथे जगू शकतात 100. सर म्हणजे सुरुवातीला 10 आराम जगणार आहे, आणि 20 आराम, आणि 100चे 90 तरी सुद्धा ते आराम जगणार आहे, आणि 100 पर्यंत ते आराम जगू शकते, कारण तेवढंच रिसोर्स तिथं आहे. 100च्या पुढे गेले ते जगता येत नाही. दॅट 100 इज नॉन एज अ कॅरिंग कॅपॅसिटी. म्हणजे कॅरिंग कॅपॅसिटीच्या पुढे ते जाणार नाही. म्हणजे असं ग्रोथ हे जे शेप्ड ग्रोथ येणार नाही, तिथं एस शेप्ड ग्रोथ इट इज नॉन एज अ सिग्मॉइड ग्रोथ येतो.
असं जर ग्रोथ असेल तर त्याला आपण काय म्हणायचं, लॉजिस्टिक ग्रोथ म्हणायचं. हे लॉजिस्टिक ग्रोथ असेल तर त्याचे अप्लाय करायचं फॉर्म्युला आहे dn upon dt is equal to rn into k minus n upon k. k म्हणजे कॅरिंग कॅपॅसिटी, n म्हणजे टोटल पॉप्युलेशन. n म्हणजे पॉप्युलेशन डेन्सिटी ॲट ए टाइम t, r means intrinsic rate of the natural increase, k म्हणजे कॅरिंग कॅपॅसिटी. त्यावेळेला वापरायचं dn upon dt equal to rn into k minus n upon k. दोन्ही एकच आहे. सॉरी, टाइम आणि पॉप्युलेशन डेन्सिटी. हे ग्राफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. नीट एक्झामिनेशन मध्ये ग्राफ टाकून इथे ए बी टाकून ते प्रश्न विचारणार आहे. ठीक आहे. आता पॉप्युलेशन टेंडेड टू इन्क्रीज द रिप्रोडक्टिव्ह फिटनेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव्ह बेटर अँड नॉन एज डार्विनियन फिटनेस आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेला आहे. सम ऑफ द ट्रेंड दे फॉलो इन कोर्स ऑफ अचिव्हिंग दिस. काही ट्रेंड आहे. सम ऑर्गॅनिझम्स ब्रीड ओनली वन्स इन दर लाईफ टाइम. एक्झाम्पल सालमन आणि बांबू ट्री आपण एक्सप्लेन केलेले पाठीमाग. बांबू ट्री एक ठराविक 12 सण आहे. एक काही वर्ष पुढे गेले बांबू ट्री त्याचे फुल देणार आहे. फुल दिल्यानंतर बांबू ट्री तिथे राहणार नाही, ते पूर्णपणे मरणारच आहे. सालमन ते एकदा डिलिव्हरी केले पुढे ते जिवंत राहत नाही. सम ब्रीड मेनी टाइम्स, अनेक वेळा. फॉर एक्झाम्पल बर्ड, मॅमल्स. मँगो ट्री दरवर्ष ते फुल देत राहणार आहे, म्हणजे अनेक वेळा. बर्ड पण तसंच अंडी घालतात आणि मॅमल सुद्धा ते डिलिव्हरी करत राहणार आहे. Some produce a large number of the small sized offspring. Example, oyster. Sorry, oyster. असं जर असेल तर some, इथे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट पुस्तकामध्ये नसलेले पॉईंट आहे. दॅट इज some produce a large number of the small sized organism. This is known as a R species. R related species. Are related species. And some produce a small number of a large sized offspring. It is known as the K related species. सर हे लक्षात ठेवायचं, पुस्तकामध्ये नाहीच आहे पण नीट एक्झामिनेशन मध्ये अनेक वेळा प्रश्न विचारलेले. के रिलेटेड स्पीशीज, आर रिलेटेड स्पीशीज आणि के रिलेटेड स्पीशीज हे दोन आहे, लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. पॉप्युलेशन इंटरॅक्शन. आता आपण पॉप्युलेशन इंटरॅक्शन अभ्यास करणार आहे. पॉप्युलेशन परस्पर इंटरॅक्शन कसं करतो. सर फॉर एक्झाम्पल इन द नेचर, a natural habitat consists of many organisms, okay, living together, and these organisms communicate and interact with each other for various purposes. Food साठी असेल, shelter साठी असेल, इतर कामासाठी असेल. फॉर एक्झाम्पल प्लांट डिपेंड ऑन द इन्सेक्ट फॉर पॉलिनेशन. बरोबर आहे. इंटरस्पेसिफिक इंटरॅक्शन, दोन टाईप इंटरॅक्शन आहे. इंटरस्पेसिफिक इंटरॅक्शन, दॅट इंटरॅक्शन बिटवीन द डिफरंट स्पीशीज, आणि इंट्रास्पेसिफिक इंटरॅक्शन, इंटरॅक्शन between the individuals of the same species. They can be either beneficial or harmful किंवा on both parents. सर त्याच्यावरती एक चार्ट तयार केलेला आहे. सर स्पीशीज ए आणि स्पीशीज बी दोघांना फायदा होत असेल तर प्लस प्लस, आणि त्याला आपण म्युच्युअलिझम म्हणायचं. एक दोघांना फायदा नाहीच, तोटा आहे, सर त्याला आपण कॉम्पिटिशन म्हणायचं. एकाला फायदा होतो, एकाला तोटा होतो, त्याला आपण प्रिडेशन म्हणायचं. एकाला फायदा होतो, दुसरा त्रास होतो, ते पॅरासाइटिझम. म्हणजे दोन आहे, एकाला फायदा दुसऱ्याला तोटा, म्हणजे ते प्रिडेशन असेल किंवा पॅरासाइटिझम असेल. एकाला फायदा होतो, दुसऱ्याला झिरो. झिरो म्हणजे न्यूट्रल आहे, त्याला काहीच होणार नाही. झिरो म्हटलं तर फायदा पण नाही तोटा पण नाही असेल तर त्याला कमेन्सलिझम म्हणायचं. आणि एकाला तोटा आणि दुसऱ्याला फायदा पण तोटा पण नाही, त्याला अमेन्सलिझम म्हणायचं. हे चार्ट पाठांतर करणे अतिशय गरजेचं आहे. दॅट इज अ कंपॅरिझन ऑफ डिफरंट टाइप ऑफ द इंटरॅक्शन्स. ओके. तर त्यामध्ये इंटरस्पेसिफिक इंटरॅक्शन म्हणजे दोन स्पीशीज मध्ये असलेले इंडिव्हिज्युअल परस्पर इंटरॅक्शन करतो, त्याला आपण इंटरस्पेसिफिक इंटरॅक्शन म्हणायचं. त्यामध्ये there is a predation. सर आधी प्रिडेशन इज अ नेचर्स वे ट्रान्सफरिंग एनर्जी. प्रिडेशन म्हणजे एक दुसऱ्याला खाते, तर म्हणजे प्रिडेशन म्हणतो आपण. मग ते प्रिडेशन एनर्जी ट्रान्सफर करण्यासाठी मदत करते. प्रे प्रिडेटर रिलेशन इज मच मोर इम्पॉर्टन्स दॅन एनर्जी ट्रान्सफर. प्रे प्रिडेशन, प्रे म्हणजे लहान आहे ते प्रे आणि प्रिडेटर म्हणजे मोठा. फॉर एक्झाम्पल चिमणी आणि ते इन्सेक्ट प्रे आहे आणि चिमणी म्हणजे प्रिडेटर आहे. टायगर इटिंग द डिअर, स्पॅरो इटिंग द सीड्स, एनिमल इटिंग द प्लांट आर इन वन सेन्स प्रिडेटर आहे. हे सुद्धा प्रिडेटर्स आहे. प्रे प्रिडेशन हेल्प मेंटेन द प्रे पॉप्युलेशन अंडर कंट्रोल. जर चिमणी नसेल तर ते इन्सेक्टचे प्रमाण वाढलेलं असेल.
आणि इन्सेक्टचं प्रमाण कमी करण्यासाठी ते चिमणीची गरज आहे, स्पॅरोची गरज आहे. सॉरी, डिअरचं प्रमाण वाढलं असेल, टायगर नसेल तर, आणि सीडचं प्रमाण तिथं पडून ते बाद झालं असेल, स्पॅरो जर नसेल तर. सो इन द ॲब्सन्स ऑफ द प्रिडेटर द प्रे पॉप्युलेशन एक्सपोनेन्शियली इन्क्रीज अँड कॉसिंग इकॉलॉजिकल इन्स्टेबिलिटी होतो. हे गुड एक्झाम्पल फॉर दिस फिनॉमिना इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सोटिक स्पीशीज. एक्सोटिक स्पीशीज म्हणजे बाहेरच्या देशामधून इंट्रोड्यूस केलेले. सॉरी, एक्सोटिक स्पीशीज बिकम इन्व्हेसिव्ह. बाहेरच्या देशामधून आपल्याकडे आणलेला नाही, ते लवकर पसरणार आहे. कारण काय, त्याला प्रिडेटर आपल्याकडे नसते, आपण फक्त त्या ऑर्गॅनिझमला आणलेलं आहे. प्रिडेटर आपल्याकडे नसल्यामुळे त्याची संख्या वाढत जातो. फॉर एक्झाम्पल, व्हेरी गुड एक्झाम्पल इज प्रिकली पियर कॅक्टस. दिस इज द प्रिकली पियर कॅक्टस. हे कॅक्टस ते आपल्या देशामध्ये आणले. कशासाठी आणले, ते आपले शेती असतं त्याच्या बांधावरती, बाउंड्रीवरती ते लावून, म्हणजे शेळी किंवा गाय वगैरे येणार नाही, त्रास करणार नाही, हे उद्देशाने आपले जर आणलं असेल तर त्याच्या काही वर्षांनंतर ते पूर्णपणे शेतीमध्ये ते अतिक्रमण केले आणि त्याला कंट्रोल करणे फार अवघड झालंय. कारण काय, त्याचे नॅचरल प्रिडेटर आपल्याकडे नव्हते. आणि त्यासाठी नंतर ते कॅक्टस खाणारे एक इन्सेक्ट आहे, ते इन्सेक्टला घेऊन आले. हे ऍक्च्युअली ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेलं आहे 1920 मध्ये. आणि त्याचे इतकं प्रमाण वाढायला लागले, ते कंट्रोल करणे शासनाला शक्यच होत नव्हते. आणि सगळं करून बघितलंय तरी शक्य होणार नाही. आणि नंतर त्या ऑस्ट्रेलियामध्ये हे कॅक्टस खाणारे एक इन्सेक्ट आहे, ते इन्सेक्टला मोथ आहे, ते मोथला ते आणलंय. ते मोथ आणल्यानंतर, मोथ सोडल्यानंतर ते मोथ याला खायला लागले आणि त्याचे प्रमाण कंट्रोलमध्ये यायला लागले. ओके, इट्स व्हेरी गुड एक्झाम्पल फॉर दॅट. दिस इज द मोथ, कॅक्टस इटिंग मोथ. कॉम्पिटिशन. आता पण कॉम्पिटिशन बघायचं. कॉम्पिटिशन म्हणजे दोघायला त्रास होणार आहे. कॉम्पिटिशन म्हणजे मारामारी, म्हणजे ते कॉम्पिटिशन करणारे दोन प्राणीला ते नेगेटिव्ह आहे, म्हणजे त्याला त्रास होणारच आहे. सम शॅलो साऊथ अमेरिकन लेक एक्झाम्पल. सॉरी, विजिटिंग फ्लमिंगो अँड रेसिडेंट फिश. हे फ्लमिंगो आणि फिश आहे, हे दोन्ही फायटिंग करतो. कशासाठी, टू गेट मोर झू प्लांटन. हा एक एक्झाम्पल. रिसोर्सेस नीड नॉट टू बी लिमिटिंग. रिसोर्सेस जर भरपूर असेल तर सुद्धा त्याचं कॉम्पिटिशन होतो. सॉरी, in interference competition, the feeding efficiency of one species might reduce due to the inhibitory presence of the other species. म्हणजे एक ताकद असते, ताकदवान असते, दुसरं ताकद कमी असलेले. मग ताकद कमी असलेले ते कमी होत राहणार आहे, ताकद जास्त असलेले ते वाढत जाणार आहे. कॉम्पिटिशन कॅन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस वन सक्सेस होणार आहे आणि फिटनेस नसलेले कमी होत राहणार आहे. इन कॉम्पिटिशन द फिटनेस वन स्पीशीज सिग्निफिकंटली लोअर द another species and survival fittest ultimately take the place. म्हणजे ताकदवान शिल्लक राहणार आहे. द कॉम्पिटिशन एक्सक्लुशन प्रिन्सिपल. ते गॉसस प्रिन्सिपल, गॉसस कॉम्पिटिशन एक्सक्लुशन प्रिन्सिपल आहे. ते प्रिन्सिपल काय म्हणते, दोन ऑर्गॅनिझमचे फूड एकच असेल तर दोन्ही ऑर्गॅनिझम एका वेळेला एका ठिकाणी जगू शकत नाही. सर, स्टेट दॅट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेस, सेम फूड कॅनॉट कोएक्सिस्ट indefinitely and the competitively inferior will eliminate eventually. म्हणजे जे कॉम्पिटिशनला ताकद कमी आहे ते एलिमिनेट होतं. दिस इज नॉन एज द कॉम्पिटिशन एक्सक्लुशन प्रिन्सिपल. बट एव्हिडन्स फॉर सच अ कॉम्पिटिशन एक्सक्लुशन ऑकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कन्क्लुसिव्ह. म्हणजे हे नेहमी निसर्गामध्ये ते ट्रू नाहीच आहे. फॉर एक्झाम्पल, ते एक एक्झाम्पल दिलं, एक एक्झाम्पल कॉम्पिटिशन एक्सक्लुशन एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. अबिंग्टन टॉर्टोइस म्हणून गॅलापॅगो आयलंडमध्ये एक टॉर्टोइस आहे. हे टॉर्टोइसचे प्रमाण इतकं जास्त होतं आणि एक एक्सपेरिमेंट म्हणून काय केलंय, तिथं गॉट इंट्रोड्यूस केले. गॉट काय करणार आहे, ते गवत खात असताना ते मुळा सगळं खाणार आहे. त्यामुळे गॅलापॅगो हे टॉर्टोइस फूड काय, हे गवत आहे. म्हणजे हे गॉट तिथे गेल्यामुळे सर्व गवत आहे ते संपवले. त्यामुळे हे अबिंग्टन टॉर्टोइस आहे तिथं पूर्णपणे नष्ट झालं, त्याला जगता झालं नाही, त्याला फूडच मिळत नव्हतं. अनदर एव्हिडन्स फॉर कॉम्पिटिशन रिलीज. Species whose distribution is restricted to a small geographical area because of their presence is a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. म्हणजे एक छोटी एरियामध्ये भरपूर आहे पण अचानक कॉम्पिटेटर रिमूव्ह केले आणि त्यामुळे तिथं त्याच्या संख्या सुद्धा कमी व्हायला लागले. सर, फॉर एक्झाम्पल कॉर्नल्स एक्सपेरिमेंट एक आहे, फील्ड एक्सपेरिमेंट. त्यांनी काय केले, रॉकी सी कोस्ट एरिया ऑफ द स्कॉटलँड लार्जर अँड कॉम्पिटेटिव्हली सुपिरियर बार्नकल, बॅलानस म्हणून बार्नकल आहे, हे डॉमिनेट होते, भरपूर होते तिथे. आणि त्याच रिजन मध्ये छोटी लहान असलेले बार्नकल, तरी चत्तामलास म्हणून एक आहे, त्याची संख्या हळूहळू कमी व्हायला लागले, जे सुपिरियर असल्यामुळे. in general, herbivores and plants appear to more adversely affected by competition. Herbivores आणि प्लांट हे सर्वात जास्त त्रास होतो या कार्निवोरस प्राण्यामुळे.
Moreover, some species may develop a mechanism to tolerate their coexistence. Some animals त्यामध्ये ते काही नवीन कॅरेक्टर येतो, ते कॅरेक्टर असल्यामुळे ते फायटिंग करत तिथे राहणार पण आहे. प्रे प्रिडेशन. आता प्रे प्रिडेशन म्हणजे प्रे म्हणजे लहान असणारे, प्रिडेशन जास्त असणारे. हे बायोलॉजिकल कंट्रोल आपण म्हणतो ना, बायोलॉजिकल कंट्रोल एका प्रकारचं प्रे प्रिडेशन आहे. बायोलॉजिकल कंट्रोल मध्ये आपण काय करतो, रॅट कंट्रोल करण्यासाठी सापाचा वापर करतो. तिथं सुद्धा प्रे प्रिडेशन झालेलं आहे. सर एक प्रे आहे, काय तिथं कमी होतं ते प्रे म्हणजे मारणार ते प्रे. प्रिडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डायव्हर्सिटी सुद्धा मेंटेन करण्यासाठी प्रिडेटर आपल्याला मदत करतो. आपण म्हणलं तर चिमणी जर असेल तर दॅट इज ते इन्सेक्टचे पॉप्युलेशन कमी होणार आहे. चिमणी नसेल तर इन्सेक्टचे पॉप्युलेशन वाढणार आहे, म्हणजे डायव्हर्सिटीला ते मदत करतो. त्याला एक एक्झाम्पल घेतलं, रॉकी इंटरटायडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पॅसिफिक कोस्ट ऑफ द, तिथे स्टारफिश पिसास्टर म्हणून एक स्टारफिश आहे. हे स्टारफिश प्रिडेटर आहे. इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट म्हणून काय केलंय, हे पिसास्टरला त्याने कमी केलंय, काढून टाकल्यामुळे तिथं 10 स्पीशीज इन्व्हर्टिब्रेटचे एक्सटिंक्शन झाले. सर कशामुळे, हे पिसास्टर नसल्यामुळे. म्हणजे पिसास्टर हे स्पीशीज इन्व्हर्टिब्रेट तिथं जगण्यासाठी हे पिसास्टर सुद्धा गरज आहे, बिकॉज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. इफ ए प्रिडेटर इज टू इफिशियंट अँड ओव्हर एक्सप्लॉइट, जास्त प्रेला खायला लागले ते प्रे मारणारच आहे, आणि प्रे एकदा मेले आणि कालांतराने काय होणार आहे, हे प्रिडेटर सुद्धा मारणार आहे. म्हणजे दोन्ही राहणे तिथं गरजेचं आहे. दिस इज द पिसास्टर स्टारफिश. डिफेन्स इन द प्रे, आणि ते प्रे ताकद कमी असते, त्याला अनेक प्रकारचं मोडिफिकेशन झालेलं आहे. त्यातलं एक कॅमोफ्लेज जे क्रिप्टिक कलर चेंजेस आहे. फॉर एक्झाम्पल इन द केस ऑफ द काही ॲनिमल लाईक फ्रॉग आणि फिश मध्ये, फ्रॉग ज्या सरफेस मध्ये फ्रॉग आहे, ग्रीन असेल तर फ्रॉगचा कलर ग्रीन येतो, रेड असेल तर रेड येणार आहे, आणि त्यामुळे ते शत्रू ओळखत नाही लगेच. त्याला आपण कॅमोफ्लेज म्हणतो किंवा क्रिप्टिक कलर चेंज म्हणतात. सम आर पॉइझन, काही ॲनिमल आहे ते पॉइझनस आहे, त्यामुळे त्याला खाणार नाही. फॉर एक्झाम्पल मोनार्क बटरफ्लाय, हे मोनार्क बटरफ्लायचा टेस्ट एकदम खडू टेस्ट आहे, त्यामुळे ते बर्ड त्याला खात नाही. हे खडू टेस्ट कशामुळे आलेलं आहे, बिकॉज हे अळी असताना ते एक पर्टिक्युलर प्लांट खातो, त्या प्लांटमध्ये ते केमिकल आहे, ते केमिकल त्याच्या बॉडीमध्ये पसरलंय, त्यामुळे ते टेस्ट नसलेले मोनार्क बटरफ्लायला बर्ड खात नाही, म्हणजे त्याला प्रोटेक्शन मिळालंय. फॉर प्लांट हर्बिवोरस आर द नियरली 25% ऑफ ऑल इन्सेक्ट आर नॉन टू बी फायटोफॅगस आहे. म्हणजे 25% इन्सेक्ट प्लांट खाणारे इन्सेक्ट आहे. प्लांट्स दरफॉर हॅव इव्हॉल्व्ड व्हेरियस डिफेन्स अगेन्स्ट हर्बिवोरस. म्हणजे प्लांटमध्ये सुद्धा अनेक असं नवीन गुण आलेले, कॅरेक्टर आलेले आहे. फॉर एक्झाम्पल तोरण असल्यामुळे गाई म्हशी वगैरे त्याला खाणार नाही. मेनी प्लांट प्रोड्युसेस स्टोर केमिकल्स हर्बिवोरस, आणि हा केमिकल्स हे हर्बिवोरस ॲनिमलला त्रास करतो. टेम्परेचर वाढणार आहे, त्याला पोट बिघडते किंवा असं काहीतरी डिस्टर्बन्स होतो, त्यामुळे त्याला खाणार नाही. वीड फॉर एक्झाम्पल कॅलोट्रोपिस आहे, आपण रुई प्लांट म्हणतो आपण. ते रुई प्लांट मध्ये एक केमिकल आहे, ते केमिकलचं नाव आहे कार्डियाक ग्लायकोसिड. हे कार्डियाक ग्लायकोसिड असल्यामुळे एखादं ॲनिमल जर खाल्ले त्याचा हार्ट अटॅक होतो, त्यामुळे गॉट, गाई, म्हशी वगैरे हे रुई प्लांटला कधी खात नाही. सर ए वाईड व्हरायटी ऑफ केमिकल सबस्टन्स दॅट वर एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द प्लांट, फॉर एक्झाम्पल ओपियम किंवा निकोटिन, कफिन, क्युनिन, स्ट्रायकिनिन अँड ओपियम एक्सेट्रा, हे सगळं त्या प्लांटला प्रोटेक्शन देण्यासाठी आहे. आपण त्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने वापरतो, म्हणजे मेडिसिन साठी वापरतो, ओपियम वगैरे गुंगी येण्यासाठी वगैरे वापरतो आपण. दिस इज द कॅलोट्रोपिस, रुईचा प्लांट. आता पॅरासाइटिसम म्हणजे पॅरासाइट आहे, एक प्राणी दुसऱ्या प्राण्याच्या अंगावरती राहतो किंवा आत राहतो, त्याला आपण पॅरासाइट म्हणायचं, पॅराजीव म्हणायचं. हे पॅराजीव पुन्हा 2 टाईप आहे, एक्टोपॅरासाइट आणि एंडोपॅरासाइट. अनेक डिफरंट टाईप पॅरासाइट आहे. फॉर एक्झाम्पल पॅरासाइट नेचर डेव्हलप्ड वाईड व्हरायटी ऑफ द अडॅप्टेशन्स झालेला आहे. हुक्स, त्याला जे पॅरासाइट म्हणून जगण्यासाठी त्याला हुक दिलेला आहे, त्याला सक्कर दिलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल आपल्या पोटामध्ये असलेले जंत किंवा आपल्या पोटामध्ये असलेले जंत, त्याला थिक क्युटिकल दिलेला आहे. जर पट्टकृमी असेल तर त्याला सक्कर दिलेला आहे, त्याला ते हुक दिलेला आहे. सर सक्कर आणि हुक वगैरे दिलेला आहे पॅरासाइट म्हणून जगण्यासाठी. पॅरासाइट मे बी एक्टोपॅरासाइट और इंडोपॅरासाइट. आत असेल तर एंडोपॅरासाइट म्हणायचं, शरीराच्या बाहेर असेल तर एक्टोपॅरासाइट म्हणायचं. लाईफ सायकल कॉम्प्लिकेटेड लाईफ सायकल दिलेला आहे. कॉम्प्लिकेटेड लाईफ सायकल असल्यामुळे काय होतं, काही पॅरासाइट 2 ॲनिमलचा वापर करतो. फॉर एक्झाम्पल मलेरिया पॅरासाइट, एक ह्युमन आहे, एक अनोफिलस मॉस्किटो आहे. हे 2 असल्यामुळे एक मेले दुसरे जिवंत राहणार ना त्यासाठी. आणि दुसरे ट्रमेटोड मध्ये फॉर एक्झाम्पल फॅसिओला, त्याला 3-4
इंटरमिडिएट होस्ट दिलेला आहे. स्नेल आहे, फिश आहे, ह्युमन आहे, गॉट आहे. त्यातले एक तरी मेल दुसरं जिवंत राहतो. म्हणजे त्याला प्रोटेक्शन देण्यासाठी हे लाईफ सायकल कॉम्प्लिकेट केलेलं आहे. सर सर्व पॅरासाइटमध्ये रिप्रोडक्टिव्ह कपॅसिटी भयानक असणार आहे. सर ब्रूड पॅरासाइटिझम त्याला एक एक्झाम्पल दिलेला आहे. ब्रूड पॅरासाइट म्हणजे कॉयल. हे कवळेचे एक आहे आणि त्यामध्ये हे कॉयल जाऊन अंडी घालणार आहे. हे ऍक्च्युअली ते क्रॉ किंवा ते कवळेला कळत नसते ते माझे अंडी नाही म्हणून. म्हणजे ते दिसायला थोडाफार ते इक्वल एवढं वाईट नसते आणि ते कवळं त्याच्यावरती बसतो आणि त्याला हीट देतो आणि हे कॉयलचे एक सुद्धा हॅचिंग होतो. हॅचिंग झाल्यानंतर हे कॉयल बाहेर येतो, बाजूला जातो आणि ते कवळेचं पिल्लू बाहेर जातो. म्हणजे त्याला आपण ब्रूड पॅरासाइटिझम म्हणायचं. ब्रूड पॅरासाइटिझम. कमेन्सलिझम म्हणजे असोसिएशन मध्ये एकाला फायदा होतो, एकाला फायदा आणि तोटा दोन्ही नसते, त्याला आपण कमेन्सलिझम म्हणायचं. त्याला एक्झाम्पल वांडा म्हणजे इपिफायटिक प्लांट. हे प्लांट हे झाडावरती राहतो, झाडावरनं काहीच घेणार नाही आणि त्याचा रूट हँगिंग होतो, ऍटमॉस्फिअर मधून पाणी घेणार आहे आणि सनलाईट, कार्बन डायऑक्साईड वरती पाणी मिळत नाही, ते रूट ऍटमॉस्फिअर मधून पाणी अब्सॉर्ब करून त्याला देणार आहे. म्हणजे दोन एकत्र राहतो, एकाला फायदा होतो, दुसऱ्याला फायदा तोटा काही नाही, त्याला आपण काय म्हणतो कमेन्सलिझम म्हणायचं. तसंच सी अनिमोना आणि क्लोन फिश. सी अनिमोना हे सी खाली दिसतं ना, ते सी अनिमोना आहे. सॉरी, हे क्लिअर सी अनिमोना आणि क्लोन फिश दोन्ही एकत्र राहतात. ते दुसरं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सर दोन्ही एकत्र सी अनिमोन आणि सी अनिमोन मध्ये त्याचं टेंटॅकल असतं, त्या टेंटॅकल मध्ये पॉइझन असतात, त्यामुळे ते इतर शत्रू येणार नाही. क्लोन फिश त्याच्या मध्ये बसून त्याला ते प्रोटेक्शन देतो. सर हे ऍक्च्युअली बार्नकल आहे, बार्नकल म्हणजे वेईल आहे, ते सुद्धा त्याला एक्झाम्पल आहे. आणि हे अर्गट आहे, एग्रेट म्हणजे बगळा. हे बगळा ते हे कॅटल आहे, त्याच्या गायीच्या मागे जातो आणि गायी पुढे जात असताना त्याचे पाय टेकल्यामुळे तिथनं ते कीड उड्या मारतो. ते उड्या मारत असताना हे बगळा जाऊन त्याला खाणार आहे. म्हणजे दोन एकत्र राहतो, एकाला फायदा होतो, दुसऱ्याला फायदा नाही. हे सुद्धा हे बार्नकल आहे. बार्नकल हे वेल चांगावरती राहतो आणि हे वेल खात असताना त्याचा तुकडा बाहेर पडतो, हे बार्नकल खाणार आहे आणि ते वेलला काही त्रास नाही, पाण्यात असल्यामुळे वजन वगैरे काही नसणार आहे. आणि हे क्लोन फिश, दिस इज द सी अनिमोन आणि क्लोन फिश. सी अनिमोनचे टेंटॅकल त्यामध्ये पॉइझन असते, त्यामुळे इतर शत्रू कोण येणार नाही आणि क्लोन फिश त्याच्यामध्ये लपून बसते. म्युच्युअलिझम म्हणजे असोसिएशन मध्ये दोघांना फायदा असला पाहिजे. एक्झाम्पल, बेस्ट एक्झाम्पल लायकन. लायकन मध्ये आल्गे असते आणि ते पंखे असते. पंखे फुड तयार करता येत नाही, आल्गे फुड तयार करतो, ते पंखसला देणार आहे. आणि आल्गे काय करणार आहे, मॉइश्चर ऑब्झर्व करून ते पंखसला देणार आहे. दोघे एकत्र राहतो, दोघांना फायदा आहे. मायकोरायझा, दुसरं एक्झाम्पल मायकोरायझा. झाडाचं ते रूट आहे ना, रूट मध्ये एक फंगस ग्रोथ असते. हे फंगस ग्रोथ असल्यामुळे फंगस पाणी अब्सॉर्व करून घेतो आणि न्यूट्रिएंट अब्सॉर्व करून घेतो, मिनरल्स ते प्लांटला देणार आहे. हे प्लांट त्याला फूड देणार आहे, राहण्याची सोय देणार आहे. सर सो आणि पॉलन रॉबर, काही म्हणजे पॉलिनेशन सुद्धा तसं म्युच्युअलिझम आहे. पॉलिनेशन मध्ये त्या बर्डला मधु मिळणार आहे किंवा मधुमाशीला किंवा ते हनी बीला आणि ते प्लांटला पॉलिनेशन होतो, म्हणजे दोघांना फायदा आहे. तसं काही असं अॅनिमल आहे ते पॉलन रॉबर म्हणतात. नुसतं पॉलन किंवा ते मध खात राहणार आहे, ते पॉलिनेशन करणार नाही, त्याला आपण पॉलन रॉबर म्हणायचं. म्युच्युअलिझम को एव्होल्युशन म्हणजे म्युच्युअलिझम मध्ये दोन अॅनिमल एकत्र राहतो, दोन्हीचे एव्होल्युशन को एव्होल्युशन आहे. म्हणजे दोन्हीमध्ये मोडिफिकेशन होत राहिलेलं आहे. सुरुवातीला ते एक काय करणार, त्याला रिजेक्ट, पॅरासाइट फॉर एक्झाम्पल, पॅरासाइट त्या पॅरासाइटला होस्ट त्या पॅरासाइटला रिजेक्ट करतो. अनेक वर्ष एकत्र राहिल्यामुळे ते पॅरासाइट त्या होस्ट मध्ये कायम राहिले, म्हणजे त्याला म्युच्युअल एव्होल्युशन म्हणायचं. म्युच्युअल एव्होल्युशन आणि को एव्होल्युशन. म्युच्युअलिझम आणि को एव्होल्युशन म्हणजे दोन्ही एकत्र राहतो, दोघांना फायदा आहे. तसं ते एग लेईंग कुकू किंवा ते कोईल आहे ना, कोयल आणि कवळा, हे दोन्हीचं को एव्होल्युशन म्हणजे एग को एव्होल्युशन मध्ये आलेलं आहे. वॅस्प, दुसरं एक एक्झाम्पल आहे फिग ट्री. ते फिग ट्री मध्ये एक वॅस्प येतो पॉलिनेशन करण्यासाठी. ते फिग ट्रीला पर्टिक्युलर वास पाहिले पाहिजे. वॅस्प खाली येतो आणि ते अंडी घालतो, अंडी घातल्यानंतर पुढे त्यात अळी तयार होणार आहे आणि तोपर्यंत फ्रूट तयार झालं असते, फ्रूट ते अळीला मिळणार आहे. सॉरी, आणि उडून जात असताना त्याच्या पंखावरती ते पॉलन ग्रेन्स पसरणार आहे आणि तेच वॅस्प आहे. दुसरं फिग ट्री म्हणजे ते अंजीरच्या आत जात असताना तिथं पॉलिनेशन होतं. सर पार्टनर. तसंच दुसरं एक स्युडो कोपुलेशन म्हणून एक आहे, इन्फ्लोरसन्स, एग लेईंग बट युसेस डेव्हलपिंग सीड्स. ओके, ते याचं एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे. दुसरं एक एक्झाम्पल म्युच्युअलिझम आणि स्युडो कोपुलेशन. मेडिटेरेनियन ऑर्किड, ओफ्रेस म्हणून एक ऑर्किड आहे. ते ऑर्किडचे एक पंख आहे, त्याच्या फिमेल सारखा
फिमेल सारखं दिसणार आहे. एक पेटल ते ह्या इन्सेक्ट त्याच्या फिमेल सारखं दिसतो, त्यामुळे ते मेल जाऊन ते कोपलेशन करणार आहे. कोपलेशन करत असताना ते पॉलन त्याच्या अंगावर पसरत आहे आणि हे दुसऱ्या प्लांटमध्ये जात असताना तिथं पॉलिनेशन होतं. त्याला स्युडो कोपलेशन म्हणायचं. ऍक्च्युअल कोपलेशन नाहीच आहे, पण कोपलेशन ते चुकून ते माझं फिमेल आहे असं समजून त्याच्याबरोबर सेक्शुअल बिहेवियर करतो, त्याला स्युडो कोपलेशन म्हणतो आपण. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. So that is the topic, populations and organisms and populations. Okay, wait for the next video, that is the ecosystem.